আজকে আপনাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে financial sustainability. So before going to financial sustainability, we want to just give you some very basic idea about sustainability management. আপনারা যেই দুটো ইসে আছেন স্ট্রিমে, আজকে দুটো স্ট্রিমে সেশন নেওয়া হচ্ছে। একটা স্ট্রিমে আমি নাজমি নওয়াজ আছি আপনাদের সাথে, আর একটা স্ট্রিমে আমাদের কলিগ মোহাম্মদ সাইদুর রহমান সাহেব আছেন। তবে দুটো স্ট্রিমে ইন্ট্রোডাকশনে এই একই জিনিস বলতে যাচ্ছি। একটা স্ট্রিম আজকে অ্যাটেন্ড করছেন ফাইন্যান্সিয়াল সাস্টেনেবিলিটির উপর, আরেকটা স্ট্রিম আজকে অ্যাটেন্ড করছেন রেগুলেটরি অব্লিগেশনস এর উপর, এবং নেক্সট উইকে আবার এটা অল্টারনেটিভ হয়ে যাবে 2 ব্যাচের জন্য। সো স্টার্ট উইথ দ্য সাস্টেনেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট. If we start from the very background, what is sustainability? আপনারা এখানে অনেক লোক আছেন, lots of participants are here, so your what's them viewpoints, your discussion areas must be very diversified, and sustainability is not a thing that you can define in one single definition. However, later we are going to define it, and then what is the objective of our sustain, you know already. And every training we always try to improve our quality. So if every training our research and development is going on, and in this training we have emphasized on sustainability reporting. You know, we have 5 modules for this training program, and the last module has been changed a bit, and we have merged it with the sustainability reporting, which is very much required as the stakeholders and the companies are also informed us. And we have arranged some special session also from the professional people, leader in the industries. They will conduct a few sessions. So these are our 5 modules, 1, 2, 3, 4, and 5. In the 5, we have omitted the negotiation, communication, and marketing. Instead of these, we have put only reporting. That means we want to make the sustainable manager to be efficient in preparing the sustainable reporting. To write this report, you must know about the obligations and regulatory environment and financial and economic valuation, as well as corporate sustainability and its scopes of sustainability. Altogether, you will get the whole picture of what is sustainability, and then you will able to write or prepare the sustainability report. Now come to first definition of sustainability. If you want to define sustainability in a single term, it's a very common definition: meeting the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. That means when we are meeting our own needs, satisfying our own needs, we are not doing that. We are reducing or we are destroying the future assets also. We are consuming in such a manner that we are leaving enough for the future generation. That is called sustainability. আমি যা পাচ্ছি এখন খাচ্ছি বা ব্যবহার করছি, নষ্ট করছি না কিছু, এবং এনভায়রনমেন্টের জিনিসগুলোকে আমি সব নিয়ে শেষ করে ফেলছি না, যেন আমার পরবর্তী জেনারেশন এসে সেগুলোকে অভাব বোধ করে। তাদের ফিউচার জেনারেশন নিড গুলোকেও আমি লাইভ রেখে যাচ্ছি, যে তারা যেন সেগুলোকে মিট করতে পারে। That is called sustainability. And now come to the what is sustainable development. UN SDG, according to UN SDG, it's a concept from the theories to framework. You know, there are over
17 goals, 169 targets, and 247 indicators with 5 P's. 5 P's. First P for people, then planet, then profit or prosperity, then partnership, and then peace. These are the 5 P's, or these are called the 5 pillars of sustainability. So sustainable development, it emphasizes on the whole of the society approach. It focuses on inclusiveness. It is the multidisciplinary, and it encourages multi-stakeholder engagement and applicational universality. This is the concept of sustainable development, which will be discussed in later in VAST. And sustainability management, what is that? The joining of sustainability and management practice to create a balanced business model benefiting current and future generation. That means sustainability management is related with the managing the practice that ensure sustainability. For example, you are in a venture, you have some waste. It's very natural. If you produce something, you will get some waste. And you are throwing that waste in the water or in the river. So you are not doing the balancing model. You are not thinking about the environment and sustainability. You are destroying it. But sustainability management doesn't ask for that. It asks for a good management practice, a balancing management practice, a good business model, which is benefiting for the current environment as well as for the future generation. And sustainability management central of attention. Some issues in sustainability management which are very crucial or critical or very central, or বলতে পারি যে আমরা এটা মূল কিছু বিষয় আছে, যেমন era of market economy. We all know that now the economy is market economy. All the economy is governed by the corporates, not by the government. Then green philosophies. Everywhere now we listen about the green factory, green HR practice, green production system, green consumption. This was called green philosophy. Actually, all the greens are indicating to sustainable issues. Then legal obligations. In every country across the world, they have lots of obligation or rules and regulation regarding environment, regarding society, and even regarding your profit making. For sustainable business or sustainable corporate management, you have to go through or go under all the legal obligations. And for this, there is an act which is passed recently, Due Diligence Act. It will be delivered later on. Then impact on value generation. আপনি কতটা ভ্যালু জেনারেট করতে পারছেন, তার ইম্প্যাক্টটা কি? We are producing something, destroying some environmental issues, but in return, what is the value we are getting? Financial requirements, another thing, and very major thing. Sometimes it is often, some authors have called that 3 pillars, economic, there may be 4 pillars, after basically 3 pillars, economic sustainability, social and environmental. If there is the 4th pillar, it would be financial pillar. Some author claims that. However, financial requirement is a major thing because sustainability is expensive. Okay, just a minute. Mr. Ataullah Naim. Mr. Ataullah Naim. Sorry, sir. জি, আমি রেকর্ড করছি, কেমন? The class is already recording, under recording.
Then influence of research and academic direction. Sustainability concept শুরু হয়েছে একটু পরে আমরা দেখব from 1950s or 60s. So it's a long way, right? And the research and academic direction are very frequently changing and developing, and as well as international movements. There are lots of movements, Rio Agreement, etc., etc. So these are shaping and influencing the corporates to do the business. So these are the hierarchy or layer of sustainability concern. On the left side, we see the layers. On the right side, we see the examples. Layer 1 to 6 or 6 to 1. 6 is the very individual level, and level 1 is the global level. Let's start with the level 6. Level 6 is the family or individual. It's me or you or our family. And example at this stage, responsible consumption. What is responsible consumption? You are consuming something. For example, আপনি একটা কলা খাচ্ছেন, কেমন? কলার ছালটা আপনি খাওয়া শেষ, রাস্তায় ফেলে দিলেন। Is it responsible behavior? No. আপনার রেসপন্সিবল কনজাম্পশন তখনই হবে যখন আপনি কলাটা খান। কলার বিক্রেতার দায়িত্ব না কিন্তু যে কলার ছালটা আপনি কোথায় ফেলবেন এটা ঠিক করা, এটা আপনার দায়িত্ব। ছালটাকে আপনি কোথায় ফেলছেন? কোকা কোলা খাচ্ছেন আপনি, দেখবেন যে কোকা কোলা অনেক বড় বড় কি বলবো ফাস্ট ফুড দোকানগুলোতে কাগজের কাপে বিক্রি করছে, বড় কাগজের মগে। কারণ এটা তার দায়িত্ব আপনাকে এমন একটা কিছুতে দেওয়া যেন আপনি এটা ফেলে দিলে এটা কনজাম্পশনটা প্রপার হয়, মিশে যায়। Then come to the level 5, community or corporate বা আমাদের বিজনেস অর্গানাইজেশন এন্টিটি গুলো, যেমন দে আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, অথবা ESG, environment, society and governance. The pillar economic, it turns to governance at this level. Then after corporate, bit higher is local level or inter-district or intra-district. That means within a single locality. যে এই ঢাকা শহরের ভেতরে বা ঢাকা, গাজীপুর বা নারায়ণগঞ্জ, এই 2-3টা শহরের ভেতরে মিলে আমি দেখতে যাচ্ছি, যেমন নদী, রিভার কিংবা রোড কনস্ট্রাকশন, ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ রোড কনস্ট্রাকশন হবে, এটাকে আমি তখন বলছি ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল। ন্যাশনাল লেভেলে যখন যাচ্ছি আমরা, at level 3 it comes to the SDG implementation. বাংলাদেশ সরকারের কথা যদি আমরা বলি, বাংলাদেশ সরকার ঠিক করে নিয়েছে কোন টার্গেট গুলোতে কাজ করবে। আমরা জানি there are 247 টার্গেটস, সেখান থেকে বোধহয় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট 242টা নিয়ে কাজ করছে। This is at the national level, but in case of India the numbers may be vary. Then come to the regional level, for example South Asia or Asia, because Asia and Europe are not same. They have some basic difference, geographical difference, cultural difference. So if you go to the regional level, you get some transboundary. And at the last level, global level, all are equal. All are shouting for climate change. All are shouting for reduction of carbon emission. All are shouting for pollution, controlling the pollution. So at the global level, everybody is saying the same thing. So these are the 6 levels. Now this is a model of sustainability. You know that there are basic 3 pillars: people, planet, profit. People or society, planet or the environment, profit or the economic goal. So 3 are the main basic pillars which are depicted in the second
model, you see. And for the corporate sustainability management or corporates particularly, this economical pillar, it turns to the governance pillar. This economic pillar turns to the governance pillar. It is saying that they have to run after their economic profit or economic gain under a good governance system. In this way, the model comes to ESG model. And this is the history or evaluation of sustainability management. Excuse me, CSR. sir. Sure. Sir, SDG to ESG, take to to explain to me, please. Let me finish first, then I will be back to you. Okay. Okay, sir. CSR, corporate social responsibility, is a very, very common term. আমরা সবাই জানি. If you go to the root of this, maybe 1950s. From 1950s, companies are thinking about corporate social responsibility. What is the responsibility toward the society? Then they started community involvement. Then they are counting social performance. In this way, they are mitigating their CSR issues. Along with that, from 1960s, there are some debates started regarding the environment. So sustainability issues are not very new. It's very old actually. In 1960s, first environmental program in Germany, it was conducted regarding the degradation of environment. আপনার এনভায়রনমেন্ট যেদিন ডে বাই ডে নষ্ট হচ্ছে, যেমন আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি যে বাংলাদেশ এক সময় পানির নিচে তলিয়ে যাবে, বাট কই, আরো তো পানির উপরে দ্বীপ জেগে উঠছে। However, so environmental debates are very old and it's running on. As well as later in 1980s, there are lots of world summits, conference, you see, world conversation strategy, Butland Report, Rio Conference, Agenda 21, Johannesburg World Summit. These all the meetings, international bodies, they have developed some sustainable development goals. And this way, we are now seeing SDGs. And SDGs and CSR, these forcing, compelling the corporate to have some harmonization, union of social and environmental goals, stakeholder-oriented issues management, etc. And this is the way how we are involved now in sustainability management and corporate sustainability. So these are the different factors. Previously I told you there are basic three pillars: economic, environment, and social. But in corporate sustainability, the economic pillar is absent and it is replaced by governance factor. You will make your profit, but under a good governance system. These are the different government environmental factor, social factor, and government factor, which is very much known to you. Environmental factor: emissions of greenhouse gases, energy efficiency, water uses, waste production, biodiversity. And social factor: community and society, employee relationship. Actually, society is also involved in the organization, within the organization. Labor standard, employee relationship, customer relationship, or human rights, and poverty and famine. Famine stands for hunger. And governance factor: the corporate should be ethical, they have good strategy and risk management policy, they should be inclusive, and they must be transparent.
So these are the different factors. And the next slide, you will get all the slides. The elaboration of each factor are over there. So it's my time is out actually. And if you have question now, you can answer, ask me. কে যেন বলছিলেন ইএসজি নিয়ে? Sir, would you please explain again how is SDGs transformed to ESG? এসডিজি? Yeah, yes, this one. নট এসডিজি। সাস্টেনেবিলিটির তিনটা পিলার। ফার্স্ট পিলার ইকোনমিক, এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল, তাই না? একটু জানি তোমরা। এখন একটা কর্পোরেটের ক্ষেত্রে একটা কর্পোরেটের উদ্দেশ্য কি বলেন? একটা বিজনেস এন্টিটির উদ্দেশ্য কি? প্রফিট জেনারেশন তো লাভ করা, প্রফিট জেনারেশন করা, ফাইন। কাজে তার জন্য তাকে সাস্টেনেবল হওয়ার জন্য that corporate or that business entity must be profit seeker, no doubt, but as that organization must meet all the environment and social parameters, and they have to go under a good governance system. আপনি সমস্ত আইন কানুন মেনে কাজ করছেন, স্টেক হোল্ডাররা সবাই আপনার উপর হ্যাপি, এরকম একটা স্ট্রাকচারের ভিতর দিয়ে আপনি প্রফিট সিক করেন, দ্যাট ইজ কল গভর্নেন্স। এভাবে বলা হচ্ছে যে এই মডেলটা ইএসজি হয়ে যাচ্ছে। তো ইএসজি আলোচনা আজকেই শেষ না, আরো অনেক হবে পরে। যে অনেকে হাত উঠিয়েছেন, গৌরব রয়। Yes, thank you for giving me the platform to ask a question. Actually, I've been working on ESG for a long time. এবং হচ্ছে যে মানে আমি ইএসজি নিয়ে যতগুলো আর্টিকেল রিভিউ করেছি, প্লাস হচ্ছে যে মানে আমার লিটারেচার রিভিউতে যতগুলো আর্টিকেল আমার স্টাডি করা লাগছে আমার স্টাডিকে আরো বেশি ফ্রুটফুল করার জন্য, সেক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা ফেস করেছি যে ইএসজির যে রেটিংস, সেই রেটিংস গুলো এক এক প্রতিষ্ঠান ভাই এক মিনিট, ডোন্ট গো ফর রেটিং এট দিস মোমেন্ট, আমরা এটাকে পরে রেটিং করব, কেমন? আচ্ছা, তাহলে আরেকটা বিষয়, মানে আমি ইএসজির আগের ভার্সন নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি। সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে আমাদের কান্ট্রি যতটুকু এগিয়েছে, আমি দেখেছি যে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো, মানে ব্যাংকগুলো, প্লাস হচ্ছে যে যেগুলো সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আন্ডারে লিস্টেড, তারা যখন তাদের সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্ট প্রিপেয়ার করে, সেটা অনেকটা এসে রাইটিং এর মতো হয়ে যায়, বা হচ্ছে যে মানে সেটা হচ্ছে তাদের গ্রে টার্মস দিয়ে কিছু কথাবার্তা দিয়ে। বি স্পেসিফিক, সরি আওয়ার টাইম ইজ ভেরি লিমিটেড, ইউ নো। আচ্ছা, আমি কিন্তু স্পেসিফিক জায়গায় আপনি কথা বলছেন না। I want your specific issues. If you don't have any specific thing, please drop your hand. ওকে, মানে আমার স্পেসিফিক বিষয় হচ্ছে যে আমাদের সাস্টেনেবিলিটি সেগমেন্টে আমাদের হচ্ছে না হচ্ছে এটা ভাই, not the issue of this moment. ওকে, আমাদের পিছিয়ে আছে এই রেটিং গুলোতে এই ফ্যাক্টর গুলো কাউন্ট করছে, বা ওই রেটিং গুলোতে ওই ফ্যাক্টর কাউন্ট করছে, এটা তো এই মোমেন্টের ইস্যু না। এই মোমেন্টের ইস্যু কোনটা, এটা নিয়ে ডিসকাস করেন, আদারওয়াইজ প্লিজ ড্রপ ইউর হ্যান্ড। দেন মিস্টার, সামনের সেশন গুলোতে এটা আরো জানা যাবে, আই হোপ সো। আপনি ইএসজি সম্বন্ধে জানবেন, কি কি ফ্যাক্টর আপনি রিপোর্টিং এ নিয়ে আসেন সেগুলো জানবেন, বাট আমরা বলবো না যে ভাই আমাদের দেশ পিছায় আছে, আগায় আছে, এটা ভালো করছে, ইন্ডিয়া এটা খারাপ করেছে, চায়না এটা ভালো করেছে। দ্যাট ইজ নট দ্য গোল অফ আওয়ার ট্রেনিং, রাইট? ওকে, মিস্টার ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম ফারুক। স্যার, আপনি আপনার বক্তব্যের এক জায়গায় বলেছেন যে ইকোনমিকটাকে এখন আমরা গভর্নেন্স হিসেবে দেখছি আর কি। এইটার এগেইনস্টে আমরা না ডক্টর সাহেব, এটা আমরা না, কর্পোরেটের ক্ষেত্রে, কর্পোরেটের ক্ষেত্রে। তো এইটার কোনো এস্টাবলিশ লিটারেচার কি আপনার কাছে যদি থাকে, যদি আমরা একটু পাই, আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয়, আমাদের একটু কাজের জন্য। পেয়ে যাবেন, জি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। একটু আগে যেমন গৌরব সাহেব বললেন, উনি লর্ডস অফ লিটারেচার স্টাডি করেছেন, অনেক লিটারেচারের উপরে আছে, সত্যি কথা। জি, মিস্টার রবিউল ইসলাম। রবিউল ইসলাম সাহেব, আপনি হাত উঠিয়েছেন। মিস্টার, সেইটা সরি স্যার, এটা প্রথমে তোলা ছিল, পরে আর জি, কাউসার উদ্দিন চৌধুরী।
স্যার এখানে কি একটা বিষয় আসবে যে সার্কুলার ইকোনমির কোনো রিলেশনটা এই ক্ষেত্রে কি যে আছে? আসবে, পরে আসবে, এখন না। থ্যাংক ইউ। জি। মিস্টার ফাহিম আহমেদ। ফাহিম আহমেদ। স্যার জি স্যার, শোনা যাচ্ছে? জি হ্যালো। জি, শোনা যাচ্ছে। জি স্যার, আমি স্যার জানতে চাচ্ছিলাম যে ইকোনমিক্যালটা যে আসলে স্যার কর্পোরেটের ক্ষেত্রে গভর্নেন্স হিসেবে রিপ্লেসড হয়, মানে এই জিনিসটা আর একটু আর একটু মানে এলাবোরেটলি বুঝতে চাচ্ছিলাম যে ইকোনমিক আর জি গভর্নেন্স এই দুইটার মানে কোন পয়েন্ট অফ ভিউ স্যার? ভাই, আপনি যখন ব্যবসা করেন কেন করেন? ব্যবসা কেন করেন? প্রফিট মেকিং এর জন্য, ডেফিনেটলি। প্রফিটের আচ্ছা, জন্য। এই প্রফিট মেকিংটা কি চুরি করে করা যায় না? জি উম, ওজনে কম দিয়ে? ইলিগাল ওয়েতে, যত ইলিগাল প্রসেস। তার মানে আপনি গভর্নেন্স আন্ডারে নাই। হাউএভার এটার উপর আমাদের আলাদা সেশন আছে, ডোন্ট ওয়ারি। জি, মিস্টার কাউসার উদ্দিন চৌধুরী, আপনার কথা শেষ, হাত নামিয়ে ফেলেন তাহলে। আর কেউ আছেন কিছু বলবেন? আদারওয়াইজ আমি আমার কলিগের কাছে হ্যান্ড ওভার করছি। স্যার, আমাদের এই স্লাইড গুলো শেয়ার করে দিলে আমাদের জন্য সহজ হয়। জি, অবশ্যই স্লাইড শেয়ার করা হবে। জি, তো thank আমি you. এখন ফ্লোর দিচ্ছি আমাদের কলিগ মিস্টার মোহাম্মদ রাজিবুল হক। রাজীব, আপনি আছেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম। আছি। ওয়ালাইকুম সালাম। যে আমি আপনাকে কো হোস্ট করে দিচ্ছি, আর রেকর্ডিং চলছে। ওকে, ঠিক আছে। সবাইকে শুভ সকাল। রোজা রমজানের দিন আমরা বেশ ডিটেইলস কিছু আলোচনা করতে পারবো। যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ওরিয়েন্ট করানোর জন্য। এই পর্যন্ত কি কি বিষয়, সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স বা গ্রিন ফাইন্যান্স পর্যন্ত কি কি বিষয়গুলোকে আসছে এবং তার কনসেপচুয়ালাইজেশনটা আমরা এখানে ডিটেল করার চেষ্টা করব। ভ্যালুয়েশনটা হয়তো আজকেই কভার করা যাবে না, যেটুকু সময় আছে সেটুকু সময়ের মধ্যে উই উইল ট্রাই। আদারওয়াইজ আমরা পরবর্তীতে একটা এক্সটেন্সিভ সেশন আমরা চিন্তা করব যে আমরা আদারওয়াইজ নিতে পারি কিনা। ঠিক আছে? সো টেকনিক্যাল আসপেক্টস গুলোর আগে অনেকগুলো কোশ্চেন আমরা দেখতে পেয়েছি। সো আশা করছি আমরা 2 থেকে 3টা স্লাইড কভার করার পর এতক্ষণ যে কোশ্চেন্স গুলো এসছে, কেন এই ফিলসফি গুলো চেঞ্জ হলো বা কেন এই ট্রিপল বটম লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম, এই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা হয়তো আর একটু ডিটেইল করতে পারবো। সো লেট মি স্টার্ট। আপনারা যে কোনো জায়গায় আমাকে স্টপ করে কোশ্চেন করতে পারবেন, তবে অনেকগুলো কোশ্চেন হলে যেটা হবে যে আমি আমার সেশনের যে ফ্লোটা আছে যেটার পরে আমরা আগাবো এরকম করে, এই জায়গাগুলো হয়তো একটু ব্যাহত হবে। সো বি কশাস অ্যাবাউট ইউর কোশ্চেন্স অ্যান্ড ইউ আর ফ্রি টু শেয়ার এনিথিং, বিকজ আপনারা সবাই প্রফেশনাল। আমি যেটুকু জানি যে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড টেলস যে আপনারা হচ্ছে অনেক ডাইভার্সিফাইড ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এবং লং টাইম এখানে কাজ করেছেন। সো ইট উইল বি বোথ ওয়ে রাউন্ড সেশন। আমরা দুই পার্ট থেকে ইনশাল্লাহ এক্সচেঞ্জ করার চেষ্টা করব। সো আমি জাস্ট শুরু করছি স্যার, যেহেতু সময়টা একটু কম। ওকে, সো অ্যাবাউট কর্পোরেট সাস্টেইনেবিলিটি আমরা ছোট্ট একটা ভিডিও দেখে তারপর আমরা স্টার্ট করার চেষ্টা করি যে হোয়াট ইট মিনস টু অর্গানাইজেশন। একেবারে যদি সরাসরি চিন্তা করি যে আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য আসলে সাস্টেইনেবিলিটি ম্যানেজমেন্টটা কর্পোরেট সাস্টেইনেবিলিটিতে কিভাবে করে ইম্প্যাক্ট বা কিভাবে করে টার্ন অ্যারাউন্ডটা হয়েছে। সো লেটস ওয়াচ আ ভিডিও ফার্স্ট। সো দেখতে পাচ্ছি সবাই? জি পাচ্ছি। জি দেখা যাচ্ছে। কোনো সাউন্ড নাই। Economic development and how to make it part of your business. Corporate sustainability comes from the concept of sustainable development, which was coined in 1987.
This simply means an economic development that meets the needs of present generations without compromising the needs of future generations. Businesses are in the business of creating wealth, but they have to do so without over-consuming natural resources. To do this, they must consider three key things in their operations. First, they need to treat employees and communities well. Second, they need to use natural resources responsibly. And lastly, they must invest in the long term. Seems simple, right? Well, if it were, then we wouldn't be in the mess that we are in right now. Here are 3 steps that would take your company on the sustainability journey. First, you need to look inside of your company and get things in order, including sustainability criteria in all of your decisions, and make it part of your culture. Second, work with your suppliers and with your customers to ensure that they use and dispose your products responsibly. Third, reach out to your local community and other key stakeholders to ensure that you are a good corporate citizen. One company alone can't create sustainable development because issues like climate change and poverty are so big. Everyone needs to be involved. And being green and good has real rewards for companies. It creates value and attracts investors and employees. Corporate sustainability can also create a world in which everyone can flourish on a planet that is resilient and rich with biodiversity. NBS, as we often call, guides managers on the হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। স্যার আপনি মিউট হয়ে unmute আছেন। হয়ে যান। স্যার আপনি আনমিউট করেন। জি শিওর। ওকে, সো আমরা দেখতে পেলাম যে তারা বলছে যে পিপল নিয়ে চিন্তা করার জন্য তারা বলেছে যে এখানে ট্রান্সফরমেশনটাকে কিভাবে করে ইনভেস্টমেন্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সো আমি একটু আইডিয়াটা শেয়ার করি। আমরা যখন সাস্টেনেবিলিটি সম্পর্কে বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টটাকে চিন্তা করি একটু কান্ট্রি পার্সপেক্টিভ থেকে, বা স্যার অলরেডি বলে গেছেন, এই যে পার্সপেক্টিভ ডেফিনেশনটা থেকে এসছে যে কান্ট্রি হয়তো চেষ্টা করবে কিছু গোল অ্যাচিভ করার জন্য, বাট যখন আমরা অর্গানাইজেশন বেইজে আসবো, অর্গানাইজেশন বেইজে আসলে আপনার সাস্টেইনেবিলিটিটা হচ্ছিল কিছু কোর এরিয়াকে নিয়ে আবর্তিত হয়। এর মধ্যে আমরা 3টা এরিয়া দেখলাম। আমি ইএসজি এর একটা ভিডিও দেখাবো একটু পরে, তাহলে আমরা একদম ডিটেল বুঝতে পারবো। তা আমরা সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সটাকে আসলে চিন্তা করি আগে। সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স বলছে যে আপনি আপনার প্র্যাকটিসের মধ্যে, আমি যদি সরাসরি বলি যে আমরা জাস্ট আ মোমেন্ট, ওকে ইউ ক্যান সি নাও, রাইট? ইয়েস ইয়েস ইয়েস। জি স্যার। এখানে যেটা আমরা বলছি, সাস্টেইনেবিলিটি ম্যানেজমেন্টটাকে আপনি আপনার অর্গানাইজেশন লেভেলে 3টা লেয়ারে ইন্টিগ্রেট করছেন। একটা লেয়ারকে আমরা বলছি আপনি যে কাজগুলো করছেন সেই লেয়ারগুলোতে আপনার যে ইকোনমিক বেনিফিটটা আপনি এনশিওর করবেন, বাট এইটা আপনি করছেন হচ্ছিল এনভায়রনমেন্টকে হার্ম না করে। আমি একটু পরে রিলেট করছি এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো কিভাবে করে ফাইন্যান্সের সাথে যায় বা কিভাবে করে আমরা কোয়ান্টিফাই করছি, এবং তার লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা আমাদের এই মুহূর্তে কি পরিমাণ ডেভেলপ করা আছে বা আশপাশে ক্রস কান্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স গুলো কিভাবে করে আমরা জেনারেট করতে পেরেছি। এই জায়গাটাতে যেটা বলেছে যে আপনার সাস্টেইনেবিলিটি ম্যানেজমেন্টের যে কনসেপ্ট, কোর কনসেপ্ট, এটা কিন্তু ডিফার করে কিছু জায়গায়, যেটা হচ্ছিল সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টে। এটা হচ্ছিল দেখার ভিউ থেকে। ধরেন কান্ট্রি বা নেশন ওয়াইড বাজেটটা যেমন আমি আমার অর্গানাইজেশনের বাজেটে রিলেট করি, বাট কান্ট্রি বাজেট কিন্তু আমার অর্গানাইজেশনাল বাজেট না। একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেই। ধরেন একটা ভ্যাট ট্যাক্সের ইস্যুতে গভর্নমেন্ট বললো যে আমি কিছু জায়গায় কোন একটা সেক্টরকে প্রিভিলেজ দিব, তাকে আমি ফ্লারিশ করার জন্য চেষ্টা করব। আমি কান্ট্রি বাজেটে বেশ কিছু জায়গায় তাকে ট্যাক্স রিবেট দিচ্ছি। এইটা যদি আমার অর্গানাইজেশনে আমি ট্রান্সলেট করি, আমি কিভাবে ট্রান্সলেট করব? আমি ট্রান্সলেট করব যে আমার সেলস অপরচুনিটি আছে, আমার গ্রো করার অপরচুনিটি আছে। আমি এটাকে যখন বাজেটে নিব বা আমি যখন এটাকে কম্পিটিটিভ কোন একটা এনভায়রনমেন্টে চিন্তা করব, আমি চিন্তা করব হচ্ছে যে আমি কিভাবে করে আমার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনটা বাড়াতে পারি। মিনস যে যদি 100 টাকার সেলস মার্কেটে হয়, তাহলে তার কত পার্সেন্ট আমি করতে পারবো, এটা কিন্তু হবে আমার বাজেট বা বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্কে আমার স্ট্র্যাটেজিক অ্যালাইনমেন্ট। সিমিলারলি আমরা যখন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা গ্লোবালি আমরা যখন সাস্টেইনেবিলিটি ইমপ্লিমেন্টেশনের কথা চিন্তা করছি, তার একটা ক্ষুদ্রতম পোর্শন বা আমি যদি বলি যে একেবারে স্পেসিফিক একটা অপশন আমার জন্য অর্গানাইজেশন লেভেলে আসে।
সো ফার এটা যেভাবে করে এখনকার সময় 2024 সাল পর্যন্ত যে ফ্রেমওয়ার্কটাতে রিপোর্টেড আছে সেই পর্যন্ত হচ্ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তিনটা লেয়ারে সাস্টেনেবিলিটিকে যদি চিন্তা করি, একেবারে ওভারঅল আমি যদি বলি একেবারে বড় স্পেকট্রামে যে আমাদের গ্লোবাল সাস্টেইনেবিলিটি আছে সেই অনুযায়ী আমি আমার অর্গানাইজেশনে সাস্টেইনেবিলিটি দেখতে চাই। তাহলে সাস্টেইনেবিলিটি শুধুমাত্র দেখলেই হবে না, এতদিন পর্যন্ত যে অ্যানোমেলিজ গুলোর কথা বলেছেন বা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়াস গুলোর কথা বলেছেন, এখানে দুইটা বিষয় আছে। একটা হচ্ছে যে এই রিপোর্ট গুলো ছিল এতদিন পর্যন্ত ভলেন্টারি রিপোর্ট, মানে আপনি রিপোর্ট করলেন দুধ ভাত টাইপের, যে ভাই আমার একটা আছে আমি জাস্ট দেখালাম যে রিপোর্টটাতে কি আছে। এইখানে যে ক্রাইটেরিয়া মেজারমেন্ট গুলো আছে এখন পর্যন্ত অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া এস্টাবলিশড হয়েছে। আমরা সবাই একটু মিউট করে রাখি। জি, এখন পর্যন্ত এই সাস্টেইনেবিলিটির যে আঙ্গিক গুলো আছে, মানে কোন কোন বিষয়গুলো দেখলে পরে আমি বুঝবো যে আমি সাস্টেইনেবল প্র্যাকটিস করছি বা আমার সাস্টেইনেবিলিটি আমার অর্গানাইজেশনের স্ট্যাটাসটা কিরকম, এইটা তো মেজারমেন্ট ছাড়া বোঝা যাবে না। এই মেজারমেন্ট বা ক্রাইটেরিয়াটাকে স্যার আনমিউট ইয়োরসেলফ। স্যার আপনি মিউট হয়ে গিয়েছেন। সরি 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 মেবি ইয়েতে হচ্ছে। জি, আমি যে কথাটা বলছিলাম, সাস্টেইনেবিলিটিটা যখন আমরা প্র্যাকটিস করব, আমরা যখন আমাদের অর্গানাইজেশন স্পেসিফিক চিন্তা করব, তখন আমাদের এই সাস্টেইনেবিলিটির মেজারমেন্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া লাগবে, যে আমি যে প্র্যাকটিসটা করছি এটা স্ট্যান্ডার্ড কিনা বা এটার প্র্যাকটিসের লেভেল কতখানি আছে, এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে। এতদিন পর্যন্ত রিপোর্টগুলো ছিল ভলেন্টারি রিপোর্ট। আমি রিপোর্টিং এর কথাটা এই কারণে বলছি, ইট ইনভলভস ফাইন্যান্সিয়াল টার্মস। এখন দেখেন যে আমরা যে ক্রাইটেরিয়া গুলোকে সেট করার কথা বলছি, সে ফর এক্সাম্পল আমরা ইএসজি এর কথা বলছি, জিআরআই এর কথা বলছি, ইউর গাইডলাইন্স তৈরি করেছে। এর বাইরে আমরা ইন্ডিয়াতে দেখতে পাচ্ছি বিআরএসআর, ওরা অনেকগুলো প্র্যাকটিস ডেভেলপ করেছে। ওদের ইভেন আমাদের দেশেও আমরা যদি বাংলাদেশ ব্যাংকে দেখি অনেকগুলো গাইডলাইন্স প্রোভাইড করেছে। এই যে রিপোর্টিং গুলো আছে, এই রিপোর্টিং গুলো ভলেন্টারি হওয়াতে আমরা আমাদের মতন করে এই জায়গাগুলোতে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছি, বাট ইটস দ্য ফার্স্ট স্টেপ। সো আমরা যেটা বলছি, অর্গানাইজেশনে সাস্টেইনেবল প্র্যাকটিসের তিনটা বেসিক গাইডলাইন বলছে, ইকোনমিক কনসিডারেশনকে নিয়ে আসছে, সোশ্যাল কনসিডারেশনকে নিয়ে আসছে এবং গভর্নমেন্ট। আমরা গভর্নেন্সের যে পার্টটা আছে, গভর্নেন্সের পার্টটা আমরা একটু খানিক বাদে গিয়ে আর একটু ডিটেল দেখবো যে কোন কোন বিষয়গুলো এর মধ্যে আছে। এই জায়গাগুলো যখন আমরা কভার করার চেষ্টা করছি, এই রিপোর্টিং এই পার্টগুলোকে এখন পর্যন্ত নিয়ে আসার কথা বলছে। জিআরআইটা কি টোটাল ফুল ফর্ম? জিআরআই গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভস। যে আমি আরেকবার একটু শেয়ার করছি, এখানে কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্রোভাইড করেছে। আমি আবারও কতগুলো জিনিস আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। দেখেন এখানে যে বিষয়গুলোর কথা বলছি, এখানে সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সের যে কনসেপ্টটা আছে একদম কোর কনসেপ্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জি জি, লেখাটা ক্লিয়ার না, কিন্তু স্যার অনেক ব্লার। এখন ঠিক হচ্ছে, এখন ঠিক আছে না? ওকে, জি। সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সের যে কনসেপ্টটা আছে, আমরা যে জায়গাটায় ডাউন দ্য লাইন নিয়ে আসলাম, আমার অর্গানাইজেশন স্পেসিফিক এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস, আমার অর্গানাইজেশন স্পেসিফিক সোশ্যাল ইস্যুস, আমার অর্গানাইজেশন স্পেসিফিক আমার হচ্ছিল এই জায়গাটাতে গভর্নেন্স ইস্যুস গুলোকে আমি কনসিডার করলে এই জায়গাটা থেকে আমার যে ইনিশিয়েটিভস গুলো আছে, এইখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনিশিয়েটিভস গুলোকে আমরা বলছি সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স। বাংলাদেশ ব্যাংক ঠিক যে মানে ডেফিনেশনটা দিয়েছে আমাদের কান্ট্রি পার্সপেক্টিভে ফার্স্ট এটা অ্যাডপ্ট করেছে। আপনি যদি দেখেন যে ইএসডি ইস্যুস গুলোকে আপনি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেকিং এ যখন ইনকর্পোরেট করছেন, তখন এটাকে আমরা বলছি হচ্ছিল সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স। আমি সাইড বাই সাইড দুইটা জিনিসকে দেখানোর চেষ্টা করেছি, ট্রেডিশনাল ফাইন্যান্স এবং সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, মানে এটা হচ্ছিল অ্যাক্টিভিটিস গুলো একই রকম আছে, বাট ডিসিশন মেকিং এর প্যাটার্নে কিছু চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, এক নাম্বার, আমরা যদি ফাইন্যান্সিং এর তিনটা বেসিক ডিসিশনের কথা চিন্তা করি, একটা হচ্ছে আমরা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনকে চিন্তা করি। এই স্লাইডটা আমরা যে জায়গা মানে যে লিটারেচার গুলো নিয়েছি, এর মধ্যে ক্যামব্রিজের একটা লিটারেচার ছিল, হার্ভার্ডের একটা লিটারেচার ছিল। ঠিক আছে, এই জায়গা থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে ইনভেস্টমেন্ট হরাইজন আমরা যখন প্রথম ডিসিশন গুলো নেই, যেমন ধরেন আমরা কোন একটা কোম্পানিতে তো ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনটা ফার্স্ট, তাই না? যে আমরা বিভিন্ন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট করি। ফাইন্যান্সের একটা বেসিক অ্যাক্টিভিটিস, তিনটার মধ্যে একটা অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছিল যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নেই। এখন প্রফিট জেনারেশন বা আমরা ট্র্যাডিশনাল ফাইন্যান্সে যে জিনিসগুলো দেখি, যে আমরা প্রফিট সিক করার জন্য ডিসিশন নেই, রাইট স্যার?
আমরা Thank you, আরো sir. যদি সোজাসুজি বলি, আমরা হচ্ছে রিটার্ন মেক করতে চাই, সিম্পল। আমরা ROI দেখি, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রজেক্টের বিভিন্ন আসপেক্ট থেকে ইভ্যালুয়েট করি যে ভাই কোন প্রজেক্টটা আমাকে বেশি রিটার্ন জেনারেট করে দিবে। এইখানে আপনি সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সে যখন আপনি যাচ্ছেন, ইউ ক্যানট কনসিডার অনলি রিটার্ন। আপনি আবারও খেয়াল করেন পয়েন্টটা আছে এখানে, বলছে যে আপনার ইনভেস্টমেন্ট ফিলসফিতে এই বিষয়গুলো চেঞ্জ হবে। কিভাবে চেঞ্জ হবে? এক নম্বর হচ্ছে আপনি সোশ্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টটাকে এখানে অ্যাড করবেন, তাই তো? সোশ্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টটাকে আপনি কিভাবে অ্যাড করবেন? যেমন আমরা একটু পরেই দেখবো 5টা লেয়ারে গিয়ে আপনি দেখবেন সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স শেপ আপ হয়েছে। মানে ট্র্যাডিশনাল ফাইন্যান্স থেকে 5টা লেয়ার পার হওয়ার পর ও গিয়ে হচ্ছিল একটা পার্টিকুলার ফেজে মানে সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স হয়েছে। তো আমরা আসছি, বাট এইটুকু পর্যন্ত আমরা মনে রাখবো যে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনের ক্ষেত্রে যেটা আসছে, যে আমরা শুধুমাত্র রিটার্ন, ফাইন্যান্সিয়াল রিটার্নকে কনসিডার না করে এখানে কথাটা বলেছে ইম্প্যাক্ট। এখন আসছে ফিলান্থ্রপি, মানে আপনি হিউম্যানিটি সম্পর্কে চিন্তা করবেন, শুধু ফিনান্সিয়াল রিটার্ন না, অনেক কিছু দান খয়রাত করবেন। এরকম জায়গাগুলো যেগুলো ছিল, এই জায়গাগুলোকে বেশি এমফাসাইজ করা হয়েছে। তো এইখানে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনের ক্ষেত্রে আপনার এই যে ফিলসফিটা, যে শুধু রিটার্ন মোটিভ, এই মোটিভ থেকে চিন্তা করা যাবে না। এই মোটিভ থেকে চিন্তা না করে আমরা যে ডিসিশনটা নিচ্ছি, তাতে করে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এবং সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট কিরকম হচ্ছে, এই জায়গা থেকে কনসিডার করবো। তাহলে একটা ডিফারেন্স চলে আসলো। 2 নাম্বার হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, মানে আমরা কোত্থেকে ফান্ড নিব। আমাদের তো ইনভেস্টমেন্ট লাগবে, রাইট? আমাদের ব্যবসায় যখন টাকা আমরা খাটাই, আমরা 2 জায়গা থেকে টাকা পাই আমাদের দেশে। একটা হচ্ছে আইদার আমরা ওনারের কাছ থেকে টাকা নেই, মানে মালিক পক্ষ থেকে টাকা নিচ্ছি। এটা যদি প্রাইভেট এন্টিটি হয় তাহলে হচ্ছে তারা ইনভেস্টমেন্ট করে ইন নেম অফ, আমরা যদি বলি তাদেরকে প্রোপাইটার হিসেবে। তারা যদি লিস্টেড কোনো কোম্পানি হয় তাহলে তারা ইনভেস্টমেন্ট করে হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে। স্যার আমি একদম লেমেন এক্সপ্লেনেশনটা দিচ্ছি, আপনারা অনেক কিছু জানেন এই বিষয়ে। তারপরে বলছি, দেখেন এই জায়গা থেকে আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমার ডেট। এটা মেইনলি আমাদের দেশে আমরা সোর্স করি ব্যাংকের কাছ থেকে। আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, এই যে ইকুইটি ফান্ড গুলো আছে, এই যে স্টেক হোল্ডার্স বা আমরা যারা শেয়ার হোল্ডারদের কথা চিন্তা করছি, এই শেয়ার হোল্ডারদের এই ইনভেস্টমেন্ট প্যাটার্ন বা ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো চেঞ্জ হবে। ইনভেস্টমেন্ট প্যাটার্নটা কিরকম? তারা শুধুমাত্র রিটার্ন মোটিভ দেখবে না, তারা সোসাইটিকে দেখবে, লং টার্ম ভ্যালু দেখবে। কথাটা বলছি, একটু আগে আমরা বলেছি, দেখেন কোম্পানি শুধুমাত্র তার প্রফিট দেখবে না, লং টার্ম ভ্যালু দেখবে। এখানে একটা বড় কনসেপচুয়াল ডেভিয়েশন আছে ইন টার্মস অফ প্রফিট। আমরা যদি এক কথায় যে কাউকে জিজ্ঞেস করি, বা আমাকেও যদি জিজ্ঞেস করেন যে হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ বিজনেস, আপনি যদি বলেন, তো অনেকেই বলে যে প্রফিট একটা অবজেক্টিভ। আবার এখনকার সময় শেপ আপ হয়ে এটা হয়েছে ম্যাক্সিমাইজ ইয়োর ভ্যালু, মানে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এনশিওর করতে চাই। তো প্রফিট আর ভ্যালু দুইটা জিনিস কিন্তু সেম না। আমরা কি এটা একমত? জি স্যার। জি স্যার। আমরা কেউ কি একটু ব্যাখ্যা করতে পারবো যে ডিফারেন্সটা কি প্রফিটের সাথে ভ্যালুর? বা আমরা যে ম্যাক্সিমাইজিং শেয়ার হোল্ডার্স ওয়েলথ বলছি, ওয়েলথটাকেই ভ্যালু বলছি। সো হোয়াট ইজ ওয়েলথ আর হোয়াট ইজ প্রফিট, ডিফারেন্সটা কি? জি প্লিজ। আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে স্যার। এনিওয়ান, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না, যদি অন্য কেউ বলেন। অনেকেই আছেন আমি জানি যারা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার আছেন। আমরা প্রফিট মানে হচ্ছে বুঝি যে মানে আমাদের কোম্পানি একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে কেমন প্রফিট করতেছে, কিন্তু সেটা আসলে ওয়েলথকে রিপ্রেজেন্ট করে না। কারণ ওয়েলথ হচ্ছে যে আমাদের মানে একটা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা শেয়ার বাবদ আমাদের প্রাইস কেমন সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, সেটা ইন্টারনাল ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করে একটা প্রতিষ্ঠানের। বাট প্রাইস মানে প্রফিট আসলে ইন্টারনাল ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করে না, বিকজ ইটস এ ভেগ কনসেপ্ট. Profit has different definitions and it doesn't consider any risk and return, while actually wealth represents the risk and return of the firm and represents investors' value. That's the major differences. ওকে, আমরা ওয়েলথটাকে জেনারেট করব কিভাবে? আমি একদম খুব ফাংশনালি যাচ্ছি, বিকজ আমাদের অনেক ডাইভার্সিফাইড পার্টিসিপেন্টস, তো অনেকেই হয়তো ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন। আমরা জেনারেলি ওয়েলথটা জেনারেট করে একদম খুব সহজ করে যদি বলি ভাই, এক বছরে আমার কাছে, জি জি জি, ক্যাশ ফ্লো থেকে
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো থেকে আমরা ওয়েলথকে জেনারেট করি রাইট যদি রাইট রাইট আমরা আমি একটু এটাকে ডাউন দ্য লাইন একটু আরেকটু এক্সপ্লেন করি লেমেনের মতো, আমি যেভাবে করে বুঝি আর কি। ধরেন একটা হচ্ছিল প্রফিটটা হচ্ছিল আপনার প্রতি বছর আপনি যে ট্রানজেকশনটা করছেন, ধরেন যে পরিমাণ বিক্রি করছেন, যে পরিমাণ টাকার আপনার খরচ আসছে, আপনি সব খরচ টরচ বাদ দিয়ে আপনার কাছে টাকাটা আসছে। এখন এই টাকাটা যদি আপনি রিইনভেস্টমেন্ট না করতে পারেন, যে কথাটা স্যার বললেন যে এটা যদি ক্যাশে কনভার্ট না হয়, ধরেন আপনি 100 টাকা আয় করেছেন, মানে নেট প্রফিট আসছে, তার মধ্যে 50 টাকা মার্কেটে রয়ে গেছে, মানে আপনার বাকি আছে, আপনি পাইলেন না, আপনার হাতে কিন্তু 50 টাকা পাইছেন। এখন এই 50 টাকা যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট না করতে পারেন মানে ফার্দার, তাহলে কি আপনার ব্যবসা বাড়তে থাকবে? আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আপনি একটা জমি যখন কিনেন তখন আপনি কি চিন্তা করে কিনেন? যে আজকে থেকে 10 বছর 20 বছর পরে জমিটার ভ্যালু অনেক বেশি আসবে। আর আপনি যদি একটা ছোট করে ধরেন একটা কোন একটা পার্টিকুলার ব্যাংকের একটা এফডিআই মানে ফিক্সড ডিপোজিট কিনেছেন, ধরেন একটা ফিক্সড ডিপোজিট যদি আপনি কিনেন, তাহলে আপনার যেটা হবে যে ইনভেস্টমেন্ট করলেন, আপনি প্রতি বছর রিটার্ন পাবেন। হুইচ ওয়ান ইজ বেনিফিশিয়াল, ল্যান্ড নাকি আপনার যে পরিমাণ আপনি এফডিআর করেছেন সেটা? সো কম্প্যারিজনে কিন্তু মানে চলেই আসবে যে না ভাই আমার ল্যান্ডটাই হচ্ছে হলো বেশি বেনিফিশিয়াল। তার মানে হচ্ছে হলো আপনি যে ক্যাশ টাকাটা পেয়েছেন, এই ক্যাশ টাকা দিয়ে কোনো একটা অ্যাসেট পারচেস করেছেন, সহজ বিষয়, অ্যাসেট পারচেস করেছেন। তো কোম্পানিগুলো তার কিছু কিছু অ্যাসেট, যেমন ব্রাঞ্চের জন্য অ্যাসেট কিনে, তার এক্সপানশন করে, তার অ্যাক্টিভিটিস বাড়ায়, তার বিভিন্ন প্ল্যান্ট গুলো বাড়ায়। এই যে কনসিডারেশনটা আসছে, খেয়াল করে দেখেন, এই কনসিডারেশনের কথাটাই বলছে। আপনি যখন অ্যাসেটে ইনভেস্টমেন্ট করবেন বা সোর্সিংটা করতে যাবেন, তখন মালিক পক্ষের চিন্তা থাকবে যে এই যে সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট, এই যে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট, এতগুলো বিষয় আছে, এই বিষয়গুলো তো আমার কোম্পানির রিপোর্টিং এ আসবে, এই বিষয়গুলো তো আমার ফার্দার মানে আমাকে মানুষ ভালো ধরেন আমাকে রেটেড করবে। আমি কেমন রেটেড হব বা এই জায়গাগুলোতে যখন আমি আমার কনসিডারেশনে আনবো, তখন কিন্তু আমি ভালো ইনভেস্টমেন্টে যাব। এই কনসিডারেশনটা মালিক পক্ষের থাকবে। এই অ্যাসেট বেসটা যখন বাড়বে, সে যখন সাস্টেইনেবল কোনো অ্যাসেটে যাবে, আমি খানিক বাদে ভ্যালুয়েশনে গেলে দেখাতে পারবো যে এই জায়গাটা কিভাবে করে ইম্প্যাক্ট করে লং টার্ম ভ্যালুতে। কোম্পানি এখনই হয়তো নেক্সট জেনারেশন প্রফিট পাবে না, বা তার ইনভেস্টমেন্ট বেশি হয়েছে বলতে পারেন, বাট তার খরচ বেশি হয়েছে, অনেক চিন্তা করবে। বাট লং রান এই কোম্পানিটা যখন যাবে, তার অনেকগুলো আসপেক্ট, অনেকগুলো জায়গা থেকে তার এইটা থেকে বেশি বেশি পরিমাণ আপনার ফান্ড জেনারেট হবে, বেশি বেশি পরিমাণ টাকা আসবে, যেটা দিয়ে সে হচ্ছে গ্রো করবে ফার্দার। এই যে গ্রোথটা পাবে, এইটা তার গ্রোথ অফ অ্যাসেটসে গিয়ে ইম্প্যাক্ট ফেলবে, এবং যে কারণে হচ্ছিল তার লং টার্ম ভ্যালুতে সে গিয়ে ওয়েলথ বাড়াইতে পারবে, মানে তার ভ্যালু বাড়বে। 100 টাকা দিল, 100 টাকা দিয়ে প্রফিট 10 টাকা হবে না, সে হয়তো লং টার্মে গিয়ে 100 টাকাকে 500 টাকা 10 মানে 1000 টাকা 2000 টাকা কনভার্ট করতে পারবে। এই ভ্যালুটাকে কনসিডার করার জন্য বলেছে। তাহলে এই ইকুইটি যে পোর্শনটা আমরা বলছি, মালিক পক্ষের বিহেভিয়ার বা পারসেপশনে একটা চেঞ্জ আসছে। এই পারসেপশন বা চেঞ্জ আমরা যেটা বলছি, এটা ইনভেস্টর লেভেলে চেঞ্জটা হবে। এবং আপনি দেখবেন টু সাম এক্সটেন্ট আপনার যেটা হচ্ছিল আমরা ইন্ডিয়াতে দেখেছি যে তারা তাদের রেগুলেটরি বডি, যারা মার্কেট রেগুলেটর আছে, তারা হচ্ছিল অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি, বিভিন্ন ধরনের পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করছে। সো তাহলে এটা একটা শেপ আপ হবে। দ্বিতীয় জায়গাটা দেখেন সোর্সিং এর, এটা হচ্ছিল বড় একটা জায়গা আমাদের, এটা হচ্ছিল আমাদের ব্যাংক। ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক বলে দিচ্ছে যে ভাই আপনি যখন লোনটা প্রোভাইড করবেন, এখানে সাস্টেইনেবিলিটি ইস্যুসকে কনসিডার করতে হবে। এবং এই সাস্টেইনেবিলিটি ইস্যুস আমরা আজকে এখানে যেটা আলোচনা করছি গ্লোবাল কনটেক্সটে, যেটা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড গুলো ফলো করছে, বাংলাদেশ ব্যাংক এটার সাথে সাথে অ্যাডাপ্ট করেছে। তারা নতুন করে কিছু অ্যাড করুক আর না করুক, তারা যে বিষয়গুলো আসছে সেগুলোর সাথে সাথে তাদের পলিসিতে নিয়ে আসছে। এখন ব্যাংক যখন আপনাকে লোনটা দিবে বা ব্যাংক যখন আপনাকে ফাইন্যান্স করতে যাবে, লং টার্ম যখন লোনগুলো শেয়ার করবে, তখন কিন্তু তাকে ওই স্ক্রিনিং প্রসেস, বিকজ বাংলাদেশ ব্যাংক টুলস দিয়ে দিছে যে আপনি যখন আপনার কাস্টমারকে ইভ্যালুয়েট করবেন, আপনি আপনার কাস্টমারকে সাস্টেইনেবিলিটি অ্যাসপেক্ট বেসিসে ইভ্যালুয়েট করবেন, ইএসজি বেসিসে ইভ্যালুয়েট করবেন। এই যে রেটিং পার্সপেক্টিভের বাইরেও আপনার যে ক্রেডিট এক্সটেন্ড করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকগুলোর, লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকগুলো এই সাস্টেইনেবল সোর্সিং এর জন্য তারা যখন রেসপন্সিবিলিটিটা পালন করবে, আপনার যখন হচ্ছিল ওনাররা যখন রেসপন্সিবল সেক্টর গুলোতে বাধ্য হবে, বিকজ মানে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, তারপর হলো জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অফিস, তারা এই সাস্টেইনেবিলিটি এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস গুলোকে ছাড়া আপনাকে ছাড়পত্র দিবেন। সো ইউ উইল বি বাউন্ড টু ফলো। এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ফরমেশনে আপনি ফান্ড পেতে গেলে আপনার এই জায়গাটা লাগবে। আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছিল এখানে যেটাকে বলে কনসেশন ফাইন্যান্সিং, এটা আপনি দেখবেন গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফাইন্যান্স। এখানে আমি যতটুকু জেনেছি আমাদের এই ব্যাচে বা আদার্স ব্যাচ গুলোতে ব্যাংকার্স আছেন, সো স্যাররা আরো ভালো জানবেন। এখানে যেটা আছে যে আপনি যখন এই গ্রিন প্রোডাক্ট গুলোতে ফাইন্যান্স করতে গিয়েছেন বা
যদিও মানে অনেকগুলো ঝামেলা আমি দেখেছি, আমি লাস্ট ইয়ারে রিসার্চটা করেছি ব্যাংকিং সেক্টরের উপর, যে সাস্টেইনেবল এবং গ্রিন ফাইন্যান্সের উপর তাদের যে রিপোর্টিং গুলো হয় বা তাদের যে ইম্প্যাক্ট আছে তারা কিভাবে করে দেখছে, এটার একটা বেসলাইন করেছিলাম গত বছর। সো এই জায়গাতে আমি যেটা পেয়েছি যে অনেকগুলো কমপ্লেইন্স আছে, বাট স্টিল ওখানে কনসেশন প্রাইসে ফাইন্যান্সিং হয়েছে। মানে আপনি যদি কোনো গ্রিন প্রোডাক্ট বা গ্রিন কোনো ডেভেলপমেন্টের জন্য যদি আপনি কোনো ফাইন্যান্স করেন ব্যাংক থেকে, তাহলে এটা হচ্ছিল তারা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা লো কস্ট ফাইন্যান্সিং, মানে জেনারেল যে ইন্টারেস্ট রেটটা থাকে তার থেকে কম রেটে ফাইন্যান্সিং এর কথা বলেছে। তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখি যে ইনভেস্টমেন্ট পর্যায়ে ডিসিশন মেকিং বা প্রজেক্ট স্ক্রিনিং এর ক্ষেত্রে একটা বড় বিষয় চেঞ্জ আসছে। আরেকটা বলেছে যে আপনাকে বলেছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আপনি ফান্ড পাইতে গেলে অনেকগুলো রেগুলেশনস এর সম্মুখীন হবেন, যেখান থেকে আপনি আপনার ফাইন্যান্সটাকে চিন্তা করবেন এবং আপনি আপনার অর্গানাইজেশনে ডেফিনেটলি এই বিষয়গুলো কর্পোরেট ইস্যুস গুলো আপনি বাধ্য হবেন, বা আপনি সর্ট অফ ওই বলের মধ্যে না থাকলে তো আপনাকে ওভাবে করে ট্রিট করবেন না। আপনার কস্ট অফ ফাইন্যান্সিংও বেড়ে যাবে, ইভেন ফাইন্যান্সিং স্কারসিটিতে আপনি পড়তে পারেন। সো ফার দ্য মেকানিজম যতটুকু মানে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হচ্ছে। আরেকটা যে বড় বিষয় এখানে খেয়াল করার জন্য বলেছে যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং। এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য জেনারেলি যেটা আমরা করি, বাজারে বিক্রি করি এবং হচ্ছে এখান থেকে যে ফান্ড আমাদের থাকে এই ফান্ডটা আমরা কালেক্ট করি, রাইট? আমরা অনেকগুলো টাকার বিক্রি করছি, ডিসপোজ অফ করছি, আমাদের সেলস গুলো ডিসপোজ অফ হচ্ছে। তো এখানে একটু খেয়াল করার বিষয়, যে কথাটা খানিক আগে বলেছে যে অর্গানাইজেশন লেভেল থেকে যে আমরা যেটা দেখেছি যে এমিশনের 3টা লেয়ার, আমার কাস্টমার কিভাবে করে আমার প্রোডাক্ট মানে ব্যবহার করার পর এটা কিভাবে করে ট্রিট করছে বা এটাকে কিভাবে করে সে ডিসপোজ অফ করছে, এইটা লেয়ার 3 তে এসছে। যে আপনার মানে কার্বন ফুটপ্রিন্ট আপনি কতটুকু জেনারেট করছেন, বা ইকোনমিতে আপনি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস গুলো করার কারণে আপনি কতটুকু এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করছেন, আপনি না করলেও আপনার প্রোডাক্ট ডিসপোজ অফ ফেজে গিয়ে, যে জায়গাটাতে অলরেডি বলেছেন একজন যে সার্কুলার ইকোনমির কথা বলেছেন, যে এমন ভাবে ডিজাইন করা, এই জায়গাগুলোর কথা বলেছে যে আপনাকে সাস্টেনেবিলিটি লেন্স দিয়ে দেখতে। যে সাস্টেনেবিলিটি লেন্সটা দিয়ে কিভাবে করে দেখবো যে আপনার কালেকশন ডেফার্ড পেমেন্টস গুলো কিভাবে করে বাকিদের ইম্প্যাক্ট দিচ্ছে, আপনার সাপ্লায়ার পেমেন্ট, কে আপনার সাপ্লায়ার হবে, আপনার প্রেফার্ড সাপ্লায়ার কি আসলে সাস্টেনেবিলিটি প্র্যাকটিস করে কিনা, হ্যাঁ, দেন পেমেন্ট অফ এমপ্লয়িজ বা আপনার যে অর্গানাইজেশনের ভেতরে যে প্রতিযোগিতাটা আছে এই বিষয়গুলো আপনার এখানে আছে কিনা। আমরা জাস্ট দুই একটা পয়েন্ট এখানে নিয়ে এসেছি। তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্স বা ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস, বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস করার ক্ষেত্রে আপনি আপনার পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক সেট করে আপনি এই জায়গাটাতে আসলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে কিভাবে করে সাস্টেনেবিলিটি দিয়ে স্ক্রিনিং করছেন, এই জায়গাটাকে ফোকাস করা হয়েছে। তাহলে বেসিক 3টা লেয়ার, যে 3টা লেয়ার আমরা ডিসিশন নেই, ফিনান্সিয়াল ডিসিশন, একটা হচ্ছে প্রজেক্ট নিচ্ছি বা নতুন নতুন আমরা ইনভেস্টমেন্টে যাচ্ছি, এই জায়গাতে বলেছে সোশ্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টকে নিয়ে আসতে, এবং আপনার গভর্নেন্স একটা বড় বিষয়। কারণ আপনি যখন ফাইন্যান্সিয়াল রিটার্ন চিন্তা করবেন, এই ফাইন্যান্সিয়াল রিটার্ন চিন্তা করার ক্ষেত্রে ওই যে ইম্প্যাক্ট গুলো চিন্তা করতে গেলে আপনাকে আসলে গুড গভর্নেন্স প্র্যাকটিস করতে হবে, আপনাকে আসলে ভালো হইতে হবে, আপনার হৃদয় থেকে আপনাকে আসলে ভালো মানুষ হইতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি এই গুড গভর্নেন্স এর প্র্যাকটিসটা করতে পারবেন না। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের কথা অলরেডি বললাম, আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের কথাও বললাম। এখানে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে যে আমরা সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সটাকে আসলে কিভাবে দেখছি? আমার কোয়েশ্চেন হইতেছে যে লং টার্ম ভ্যালু কেন জি ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর দেখবে, কিংবা শর্ট টার্ম যারা ইনভেস্ট করে কর্পোরেটরা তারা কেন লং টার্ম ভ্যালু দেখবে? একটা একটা বড় জায়গা হচ্ছে আপনি যখন ইনভেস্টমেন্ট বলছেন, ইনভেস্টমেন্ট হরাইজনে আমরা যদি 1 বছর 2 বছর বা 5 বছর স্পেকট্রাম দেখি, দেখেন আমরা ব্লু চিপ কোম্পানির কথা বলি না ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে, বলি তো আমরা, তাই না? আমরা কেন একটা জাঙ্ক শেয়ারে ইনভেস্টমেন্ট করি? তখন আপনি দেখবেন অনেকগুলো এমবার্গো যখন থাকবে, আপনার অনেকগুলো রিস্ক যখন থাকবে, ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, আমরা একটু পরে টিসিএফডির একটা গাইডলাইন্স দেখবো। ধরেন যে কোম্পানিটা ভালো প্র্যাকটিস করছে না, সে যদি প্যানালাইজড হয়, আপনার রিটার্ন কিন্তু এনশিওর হবে না, একটা জায়গা। দ্বিতীয় জায়গা হলো কাস্টমার, বা আমি যখন ইনভেস্টর হব, তখন তো আমি চাইবো যে আমার ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন হোক। একদম খুব সিম্পল কথা, আমি যদি আজকে স্কয়ার ফার্মা বা অন্য কোনো ভালো কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করি, কেন করছি? যে আমার এখান থেকে একটা ভালো গ্রোথ হবে, আমার শেয়ারটার আমি একটা ক্যাপিটাল গেইনও পাবো, আমি একটা ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন পাবো, আমি এরকম চিন্তা করছি। তো যে কোম্পানিটার ক্যাশ জেনারেশন খারাপ, যে কোম্পানিটা হচ্ছে সাস্টেইনেবল প্র্যাকটিস করবে না, সে তার ব্যবসা হারাবে, কারণ সে তো গ্লোবাল কম্পিটিশনে থাকবে না আলটিমেটলি। ধরেন আমার যদি বিক্রি করতে পারতাম আগে বাইরে 100 টাকা, এখন আমি সাস্টেইনেবল প্রোডাক্ট না, বাকিরা তো জাম্প আপ করবে, তারা তো এখানে কম্পিটিশনে নামবে, তো এই মার্কেট ক্যাপ তো তার থাকবে না। আলটিমেটলি যেটা হবে, আপনি দেখবেন অনেকগুলো জায়গায় তার এখানে বিজনেস লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে, রিস্ক গুলো বেড়ে যাবে। 2 ধরনের রিস্কের কথা বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, একটা বলছে কোর রিস্ক, একটা বলছে হচ্ছে তার বাকি যে
আদার রিস্ক গুলো আছে। এই রিস্ক গুলো যখন তার রিটার্ন থেকে বেশি আসবে বা রিটার্ন মোটিভ থেকে বেশি রিপোর্টেড হবে, এবং তার যখন সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টে যখন সে বলবে যে ভাই আমি 100 টাকার প্রোডাক্ট জেনারেট করতে গিয়ে আমি হচ্ছে 200 টাকার পরিবেশের ক্ষতি করেছি, এই ধরনের ইনভেস্টর যারা থাকবে তারা এখানে কতটুকু ইনভেস্টমেন্ট করবেন, বা যখন রেপুটেশন থ্রেট গুলো আসবে তখন তারা কিভাবে করে এই জিনিসগুলোকে দেখবেন, এটা একটা বড় বিষয়। এটা হয়তো এখন আমরা ফেস করছি না বিকজ জিনিসগুলো এখনো ভলেন্টারি আছে। সো ইনভেস্টমেন্ট ইন জেনারেল আমরা লং টার্ম ভ্যালুতে কনভার্ট করবো, কারণ হচ্ছে আমরা যদি দেখি যে আজকে একটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে আরেকটা কোম্পানিতে গেলে 10 টাকা বেশি পাওয়া যায়, মানে আমরা হচ্ছে এখানে অপরচুনিটি কস্টটাকে কনসিডার করি যে এখান থেকে ওখানে 10 টাকা বেশি পাওয়া যাবে। যদি এই কোম্পানিটা আমাকে লং টার্ম 20 টাকা বেশি দেয়, আমি যদি বুঝতে পারি, তাহলে কিন্তু আমি সুইচ করবো না। সো আমি কি আপনার উত্তরটা স্যাটিসফ্যাক্টরি দিতে পেরেছি? আমার মনে হয় সামনে আলোচনা করলে আরো ক্লিয়ার হবে। জি, আর একটু ক্লিয়ার হবে। জি, ওকে, আমরা আরেকটা ছোট্ট ভিডিও দেখবো 2 মিনিটের। জাস্ট আমরা এই ভিডিওটা দেখে তারপর হচ্ছে আমরা সামনে মুভ করবো ইনশাআল্লাহ। জি, দেখতে পাচ্ছি। জি জি, আমি জি শেয়ার করছি। জি, Energy industry evolves, there is a greater customer and industry focus on sustainability, reducing carbon, and reaching net carbon zero. Constellation is here to help. Welcome to Sustainability 101, Environmental, Social, and Governance, or ESG. What is ESG, and why is it important for your organization? The energy industry is evolving at a rapid speed, driven by a combination of corporate environmental, social, and governance (ESG) initiatives, competitive pressures, and compliance with new federal, regional, or state policies. Organizations are exploring sustainability goals in their overall business strategy. Companies are accountable to multiple stakeholders, including investors, customers, employees, government and non-governmental organizations, who want to evaluate a company's impact on the world. In fact, the U.S. Securities and Exchange Commission, SEC, is currently considering phasing in climate change disclosures on a company's annual 10K or other public reports. Let's take a closer look at ESG. Starting with E, environmental. This considers companies' energy use, environmental impact as stewards of the planet, and how a company uses resources across the board, specifically scopes 1, 2, and 3 emission sources. Factors considered are energy efficiency, climate change, carbon emissions, biodiversity, air and water quality, deforestation, and waste management. Organizations that do not consider these environmental risks may face unforeseen financial risks and investor scrutiny. Social. The social criterion examines how a company fosters its people and culture, and how that has ripple effects on the broader community. Factors considered are inclusivity, gender and racial diversity, employee engagement, customer satisfaction, data protection, privacy, service to community, corporate giving, human rights, and labor standards. Governance. Governance considers a company's internal system of controls, practices, and procedures, and avoidance of violations. It ensures transparency and industry best practices and includes dialogue with regulators. Factors considered are the company's leadership, board composition, executive compensation, audit committee structure, internal controls, shareholder rights, and political contributions. Transparency is critical to the process, in which some companies emerge as sustainability leaders, others as laggards. Transparent reporting enables stakeholders to gain a clear picture of a company's direction and progression. For example, a company might not be carbon neutral today, but may be making significant efforts towards this goal. Stakeholders need visibility on the progress, as well as the goals. A recent Morgan Stanley survey found that 85% of U.S. investors are interested in sustainable investing. ESG analysis and reporting is becoming more prevalent. Incorporating your values and concerns
will help drive better decisions and produce positive, sustainable, and societal impacts. Constellation has a full array of tools. সো আমরা কি একটা ক্লিয়ার পিকচার দেখতে পেলাম? Sir, I have a question if you allow me. প্লিজ। স্যার এখানে গভর্নেন্সের মধ্যে পলিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশনের কথা বলেছেন, এইটা যদি একটু এক্সাম্পল দিয়ে আমাদেরকে একটু বলতেন। আই এম নট ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্যাট পলিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশন গভর্নেন্সের মধ্যে। আচ্ছা স্যার, আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের কোম্পানিগুলো বা আমাদের দেশে আপনি যদি দেখেন এসডিজি যে শেপ আপটা হয়েছে বা আমরা যে সাস্টেইনেবিলিটিতে যে কনভার্সনটা এসলো, এই আসার ক্ষেত্রে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা বেশ কিছু ইন্ডিকেটর সেট করেছি, আমরা বেশ কিছু এসডিজি ট্রেকার পয়েন্ট সেট করেছি, আমরা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে হচ্ছিল ইউএনএ আমাদের ভলেন্টারি রিপোর্ট দিয়েছি, রাইট? সো আমরা এই প্র্যাকটিস গুলো করতে পারছি কোথা থেকে? ফর দ্য ল মেকার্স who will impose law, রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কটা কে লিড করবে স্যার? এখানে একটা পলিটিক্যাল একটা উইল অনেক বড় একটা বিষয়, এবং আমরা এই পর্যন্ত যে অ্যাডভান্সমেন্টে আছি, এই পর্যন্ত যেখানে আছি, আপনি দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শুরু করে নিয়ে অল থিংস, এগুলো আসলে মিনিস্ট্রি ফ্রেমওয়ার্কে আমাদের ম্যাপিংটা হয়েছে 2016 সালে। আমি এই প্রসেসটাতে সাইদুর রহমান স্যারের সাথে ছিলাম। সো আপনি মিনিস্ট্রি লেভেলে আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে এটা 2016 সালে সেট করা, আজকে 2024 সাল, এবং মিনিস্ট্রি আগামী 2030 মানে 2030 পর্যন্ত তার সেক্টরে তার রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কে কি কি কাজ করবে, এটা 2017 সালে ফাইন্যান্সিং ডিসিশন সহ মানে কার কত টাকা লাগবে এই স্ট্র্যাটেজিক ম্যাপ গুলো তৈরি হয়েছে। 2018 সালে আমরা ডিটারমিন করতে পেরেছি যে আমাদের আসলে গ্লোবাল পার্টনাররা কত টাকা দিবে, আমরা কত টাকা নিজেরা ফাইন্যান্স করব। তাহলে দেখেন কতটা স্পেসিফিক। কেউ মনে হয় হোয়াইট বোর্ড শেয়ার করেছেন। ওকে, সো আমরা কি পয়েন্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি? আপনি পলিসি ডকুমেন্টস গুলো দেখেন, বা আমি একটু পরে আবার ব্যাখ্যা করছি কতগুলো জিনিস এখানে আসছে, মানে আমি জাস্ট একটু মানে ফ্রেমওয়ার্কটা আগে শেয়ার করে নিই, তারপরে আমি আপনাদের সাথে বাকি বিষয়গুলোতে আর একটু কথা বলবো ইনশাল্লাহ। জি, এইটা হচ্ছিল একটা অর্গানাইজেশন স্পেসিফিক একটা ইয়ে দিয়েছে, আমি এটাতে একটু পরে আসছি। আমি তার আগে এই জায়গাটা একটু শেয়ার করি যে কিভাবে করে এখন শেপ আপ হচ্ছে ট্রেডিশনাল ফাইন্যান্স থেকে লেয়ারটা। একটু খেয়াল করি, ট্রেডিশনাল ফাইন্যান্সিং এ উই কনসিডার্ড অনলি রিটার্ন মোটিভ, এটার সাথে কিছু জায়গা ছিল আমাদের রিস্ক। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। জি, ট্র্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং এ যেটা আমরা চিন্তা করতাম, আমরা কিছু রিস্ক রিটার্ন ট্রেড অফ এর কথা চিন্তা করেছি। আমরা জেনারেলি চিন্তা করতাম হচ্ছিল যে আমাদের প্রফিটেবিলিটিটা কত বেশি আছে, আমরা চিন্তা করতাম আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অফ অ্যাসেটস চিন্তা করে আমরা নেট ভ্যালুয়েশন বা আমরা যেটা চিন্তা করতাম কোম্পানির ভ্যালুটা কিভাবে করে জেনারেট হবে, আমরা এই জায়গাটা চিন্তা করেছি। এখানে যেটা বলেছে যে কোম্পানিগুলো, আপনি যদি একটা রিপোর্ট দেখেন, আমি লাস্ট একটা সার্চ করেছিলাম, আপনি যদি দেখেন সার্চ করে যে এখনকার এভারেজ এইজ বা এভারেজ লাইফ স্প্যান অফ কোম্পানি, এইটা আজকে থেকে 20-30 বছর আগে বা 40 বছর আগে যে লাইফ স্প্যান আপনি এভারেজ পাবেন, এটা ছিল 35 ইয়ার্স এর কাছাকাছি। আমি সোর্সটা একদম জেনারেলি হচ্ছিল আপনার ইনভেস্টোপেডিয়াতে আপনি গেলে পাবেন, বা নর্মালি গুগল করলেই পাবেন আপনি। আর এখনকার যুগে যে কোম্পানিগুলোর এভারেজ এজ এইটা হচ্ছিল 22। আপনি বাংলাদেশের যদি এভারেজ এজ গুলো দেখেন বা বিভিন্ন কোম্পানি, খুব বড় কোম্পানি, টু লার্জ, বাট কোম্পানি শাটডাউন হয়ে যায়। মানে সাস্টেনেবিলিটির এই বিষয়গুলো এইজ বা লাইফ স্প্যানে অনেক ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট করছে, অনেক ক্ষেত্রে বিজনেস মডেলটাই আর কাজ করছে না। এই জায়গাগুলো যেগুলো আমরা দেখি যে কনসিডারিং আমরা এই সাস্টেনেবিলিটি ইস্যুস গুলো এখানে নাই। হ্যাঁ, এইখান থেকে ফার্স্ট ফেজ একেবারে লেভেল 1-এ যেটা আমরা চেষ্টা করেছি, বা আমরা একদম ফার্স্ট ফেজে যে চেষ্টা করেছি, এইটা হচ্ছে কনসিডারিং স্ক্রিনিং প্রসেস, যেটা আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডকুমেন্টও পাবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক তার সাস্টেনেবল প্র্যাকটিসের যে ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করেছে বা ফাইন্যান্সিং এর যে ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করেছে, ইভেন গাইডলাইন্স গুলো তো আপনি এরকমই পাবেন। দেখেন ওইসিডি একটা হচ্ছিল, ওরা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোর একটা, মানে আমি যদি বলি যে একটা 31 বা 32 কান্ট্রির একটা হচ্ছিল অ্যাসোসিয়েশন বলতে পারেন, বা একটা জোট বলতে পারেন। সো তারা যেটা করেছে, তারা এটাকে চিন্তা করেছে দুই ভাবে। একটা হচ্ছিল আপনি সাস্টেইনেবিলিটিকে প্রমোট করার আগে সাস্টেইনেবল যে প্রোডাক্ট গুলো না, যেগুলো হার্মফুল, যেগুলো গ্রিন ফাইন্যান্সিং আমরা দেখতে পেয়েছি যে এনভায়রনমেন্টের জন্য হার্মফুল বা আমাদের হার্মফুল,
আপনি সেগুলোকে স্ক্রিনিং করে এগুলোর ফাইন্যান্সিংকে স্টপ করে দিবেন। একেবারে খুব সিম্পল হচ্ছিল, রিস্ক এলিমেন্টস গুলোকে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন, এগুলোকে এনভায়রনমেন্টের জন্য রিস্ক বা আপনি সোশ্যাল রিস্ক গুলোকে চিন্তা করছেন, করে আপনি কি করবেন, আপনি ইএসজি ইম্প্যাক্ট গুলোকে চিন্তা করে আপনি হচ্ছে স্ক্রিনিং আউট করে আপনি প্রজেক্ট গুলোকে বা আপনি আপনার ইনভেস্টমেন্টটাকে রেস্ট্রিক্ট করবেন। ঠিক আছে, যেমন টোবাকো, যে কোম্পানিগুলো গ্যাম্বলিং এর সাথে জড়িত, যাদের করাপশন বেশি রিপোর্টেড হয়েছে, এইসব জায়গাতে ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না। তো এইটা হচ্ছিল না বলছি আমরা ফার্স্টে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট গুলোকে রিডিউস করার চেষ্টা করেছি। আরেকটা পার্ট বলছে যে দেখেন সেকেন্ড ফেজে, এটা ছিল লেভেল 1, লেভেল 2 তে যখন আমি আসছি, এটা ছিল সাস্টেইনেবিলিটি প্লাস প্রফিটেবিলিটি ফ্যাক্টরস। আপনি যখন কোন একটা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনে যাচ্ছেন, ডেফিনেটলি আপনি প্রফিটেবিলিটিকে চিন্তা করবেন, এটাকে বলছে উইন উইন সিচুয়েশন। আমি ডান পাশে দেখেন যে ডকুমেন্টসটা আছে, রেফারেন্স ডকুমেন্টস, তার ছবিটা দিয়েছি, আমি রেফারেন্স গুলো দিয়ে দিব আপনাদের, আপনারা এই ইয়েগুলো এই রিভিউ গুলো বা এই আর্টিকেলস গুলো পড়তে পারবেন। সো এই পাবলিশ ডকুমেন্টস গুলোতে যেটা বলেছে যে সাস্টেইনেবিলিটিতে তারা কনসিডার করবে 1 নাম্বার, তারপর হচ্ছে প্রফিটেবিলিটিটা আসবে। আপনি সাস্টেইনেবল বা ইম্প্যাক্টটাকে স্ক্রিনিং করবেন, করার পর ইউ উইল প্রমোট প্রফিটেবিলিটি। তাহলে এখানে উইন উইন হলো যে আমি ইনভেস্টমেন্টের রিটার্ন পাবো, বাট আমার ইনভেস্টমেন্ট রিটার্নটার সাথে আমার সাস্টেইনেবিলিটি ফ্যাক্টর গুলোকে আপনি কনসিডার করতে হবে। ঠিক আছে, ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট, যেমন আমি এখানে উদাহরণ যদি বলি যে আপনি পভার্টি রিডাকশন করতে চাচ্ছেন, আপনি রিসাইক্লিং কোনো বিল্ডিং রিসাইক্লিং প্রজেক্টস, এরকম কোন জায়গায় আপনার ইনভেস্টমেন্ট দিচ্ছেন, তার মানে আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু কিছু জায়গা বলে দিয়েছে, বা আপনার বিভিন্ন জায়গায় আপনি যখন ফাইন্যান্সিং গুলো পাবেন, প্রায়োরিটি সেক্টর সেট করা থাকে যে বাংলাদেশের জন্য প্রায়োরিটি সেক্টর এই 10টা বা এই 12টা, এই 12টা প্রায়োরিটি সেক্টরের মধ্যে হয়তো কয়দিন পর আপনি দেখতে পারবেন লিস্ট চলে আসবে যে এই টোটাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে বা সেক্টরগুলোর মধ্যে আমরা এই জায়গাগুলোকে প্রেফারেন্স দিচ্ছি, এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য এই ধরনের প্রজেক্টকে আমরা লো কস্ট ফাইন্যান্সিং এ নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, এই যে কনসিডারেশনটা আসছে, আপনি ফাইন্যান্সিং ও করবেন, আপনি এখানে সাস্টেইনেবিলিটি কনসিডারও যাবেন, এবং আপনি হচ্ছিল রিটার্ন মোটিভটাও চিন্তা করবেন। আচ্ছা, ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট যেটা হচ্ছিল ইনভেস্টাররা, যেটা আমরা একটু আগে ভিডিওটা দেখলাম যে 80% 85% ইনভেস্টার আসলে ইএসডি বা এই কনসিডারেশন গুলো থেকে লং টার্ম কোম্পানি বেনিফিট গুলো চিন্তা করে ইনভেস্টমেন্টটা করবে। সো ইনভেস্টার ডিসিশনস যেখানে আছে, সেখানে তারা হচ্ছিল সোসাইটিকে গুরুত্ব দিবে ফার্স্ট, এবং সোসাইটির প্রবলেমস গুলো যেগুলো আছে, এই প্রবলেমস গুলোকে তারা প্রায়োরিটি দিবে। যেমন একটা এক্সাম্পল যদি আমি আপনাকে বলি, যেমন যদি গভর্নমেন্ট তরফ থেকে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই, আমরা 5টা প্রজেক্ট নিব চিন্তা করলাম, এই 5টা প্রজেক্টের মধ্যে আমাদেরকে প্রথম চিন্তা করতে হবে, ধরেন আমি যদি এখন চিন্তা করি যে গুলশানে একটা প্রজেক্ট নিব, এই মুহূর্তে গুলশানে যদি কোনো প্রজেক্ট নিতে হয়, তাহলে ফার্স্ট সোশ্যাল প্রবলেম কোনটা, মানুষের একটা ধরেন ট্রান্সপোর্টেশন একটা ইস্যু সবচেয়ে আগে উঠে এসছে, তাহলে আপনার প্রফিটেবিলিটি কনসিডারেশনটা পরে, আগে প্রবলেম সলভিং। এই প্রবলেম সলভিং এর যে এরিয়াগুলো আছে, এই এরিয়াগুলোকে আপনি আগে হাইলাইট করবেন, যেখানে সোশ্যাল প্রবলেমস আছে, যেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইএসজি ইস্যুস গুলো আছে, এই ইস্যুস গুলোকে আপনি কনসিডার করে এই প্রবলেমস গুলোকে আইডেন্টিফাই করে প্রজেক্টের প্রায়োরিটি র্যাঙ্কিং হবে। জেনারেলি যেটা করি আমরা, প্রজেক্ট র্যাঙ্কিং করি হচ্ছিল রিটার্ন মোটিভ, ধরেন একটা প্রজেক্ট 10% রিটার্ন দিবে, আর একটা প্রজেক্ট 15% রিটার্ন দিবে, সো আমরা কিন্তু 15% থেকে সিলেক্ট করি। এখানে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া উইল বি চেঞ্জড। ঠিক আছে, এই জায়গাটা আমরা ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের কথা বলছি। এন্ড লাস্ট, যদি আমরা এরকম একটা ওয়ার্ল্ড পাই, তাদের প্রপোজালটা এরকম ছিল যে সাস্টেইনেবল অর সোশ্যাল ফিলান্থ্রপি, মানে মানুষের উপকারে। একটু খেয়াল করে দেখেন যে কোম্পানিগুলো আজকে অনেক খুব ভালো ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে টিকে আছে, তারা মানুষকে চিন্তা করে বলেই টিকে আছে। রাইট, কারো কোনো দ্বিমত আছে এটাতে? যে কোম্পানিগুলো 100 200 বছর ধরে টিকে আছে, তারা কিন্তু মানুষকে চিন্তা করে বলেই তাদের ব্র্যান্ডটা এই জায়গাটা এসছে। তারা কোনো হার্মফুল প্রোডাক্ট দিবে না, আপনি তাদেরকে ট্রাস্ট করেন, এবং তাদের কিন্তু প্রোডাক্ট প্রাইস বেশি। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, স্কয়ার গ্রুপের যে কোনো প্রোডাক্ট যদি আপনি কেনেন, আপনি দেখবেন অন্যান্য কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, মানে যদি চিন্তা করেন তাদের, ওইখান থেকে কিন্তু তারা প্রোডাক্টের প্রাইসিংও বেশি পায়। আপনি যদি ফার্মার কথা চিন্তা করেন, আপনি যদি এখন বেক্সিমকোর কথা চিন্তা করেন, যারা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দেয়, মিনস তারা আপনাকে ভালো একটা কোর ভ্যালু অফার করছে। প্রোডাক্ট ভালো দেওয়ার মানে কি, আপনার সম্পর্কে চিন্তা করে আপনাকে একটা ভালো ভ্যালু অফার করছে। আপনার জন্য যারা চিন্তা করছে, তাদের প্রোডাক্টের দামও বেশি, তারা প্রফিটও বেশি করে, এবং তাদেরকে আপনি দেখেন তাদের হচ্ছে হলো লং টার্ম, তাদের স্পেকট্রামে তাদের বিজনেস কিন্তু সাস্টেইনেবল। এই জায়গা থেকে যদি আপনি দেখেন, এই সোশ্যাল ফিলান্থ্রপিটা এখনো পর্যন্ত এখানে ডিটেইল ক্লিয়ার করেনি যে কিভাবে করে হবে, তারা ইনভেস্টমেন্ট করবে। তবে এইটার কিছু ট্র্যাক আছে, তারা রিপোর্ট করছে। 2018 সালের পর থেকে আমি যেটুকু পেয়েছি, তারা রিপোর্ট করে যে ভাই এই জায়গাগুলো, ওয়েসিডির বিভিন্ন রিপোর্ট আপনি পাবেন, কোন কোন কান্ট্রি হরাইজন, যেমন ব্রাজিলের কথা বলেছে, এরকম করে অনেকগুলো কান্ট্রির এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে, যে কান্ট্রিগুলো এই জায়গা থেকে কত কত ইনভেস্টারকে তারা অ্যাট্রাক্ট করতে পেরেছে। যেমন আমরা তো আগে সিএসআর ফরম্যাটে চিন্তা করতাম,
এইখান থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে রেসপন্সিবল ফাইন্যান্সিং এর যে কাজটা হচ্ছে, আমরা যেটা ফার্স্ট ফেজ বললাম, রেসপন্সিবল ফাইন্যান্সিং এ আমরা কোনো হার্মফুল কোনো প্রোডাক্ট দিব না। এর আগে যেটা আমরা ছিলাম যে আমরা কিছু প্রফিট করতাম, আমাদের ইয়েটা ছিল হচ্ছিল আমরা কিছু ডোনেশন করে দিলাম, যেমন সিএসআর এর নামে যেটা আমরা করতাম, যে আমরা মোস্টলি হচ্ছিল ডোনেশন করতাম বা কোনো জায়গা থেকে টাকা পয়সা আসতো, সেই টাকা পয়সাগুলো কোনো গুড কজে বা কোনো সোশ্যাল কোনো অ্যাক্টিভিটিজে আমরা হচ্ছিল এইটাকে ইনভেস্টমেন্ট করতাম। বাট এখন যেটা বলছে যে আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাসেটস যেগুলো আছে, যেগুলো আপনাকে ভবিষ্যতে আপনার ভ্যালু জেনারেট করবে, এই অ্যাসেট গুলোতে বা আপনার ইনভেস্টমেন্টে একদম সরাসরি হচ্ছিল টার্গেট ইম্প্যাক্ট এবং রিটার্ন যেটা আমরা বলছি, এই জায়গাটাকে আপনার কনসিডার করতে হবে। আপনাকে এখন আর ওই যে আপনি দুইটা হার্মফুল কাজ করে বা আপনি দেখা গেছে যে আপনি পলিউশন করলেন, পলিউশন করে আপনি 2 কোটি টাকা দান করে দিলেন, এটা হবে না। এই জায়গা থেকে যেটা বলছে যে আপনাকে প্রায়োরিটি ইনভেস্টমেন্টের দিকে যাবে। তো এখানে ডান পাশে দেখেন আমরা বলেছি প্রাইভেট ইকুইটি, বা আমরা যদি লোন চিন্তা করি এখন ফিনটেকে ইনভেস্টমেন্টের কথা বলছে, কারণ ফিনটেক হইলে হবে কি যে অ্যাপস ভিত্তিক যদি চলে যায় একদম গ্রামে গ্রামে সবাই এক্সেস টু ফাইন্যান্সটা পাবে। মানে চিন্তা করে দেখেন যে কত, এটা হয়তো একটা ভালো প্রজেক্ট, এখন এটা হয়তো মানে খুব ভালো একটা বার্নিং ইস্যু বটে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি 4 যদি আমরা চিন্তা করি। এই পার্সপেক্টিভে তারা চিন্তা করেছে মাস একটা পিপলকে, 17 কোটি মানুষকে কিভাবে করে ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটিজের আওতায় নিয়ে আসা যায় এবং পেমেন্ট সহ সকল কিছু এটাতে কিভাবে করে এনশিওর করা যায়। এটার জন্য ফিনটেক ইনভেস্টমেন্টকে সোশ্যাল প্রবলেম হিসেবে চিন্তা করেছে তারা। এইভাবে করে যদি আমরা দেখি তাহলে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টটা এই সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সে এসে তারা এইভাবে করে চিন্তা করেছে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান পার্সপেক্টিভ। আমরা যদি ডেফিনেশনটাকে চিন্তা করি তাহলে দ্যাট ইজ সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সিং। সো এখানে অনেকগুলো ইএসজি ক্রাইটেরিয়ার কথা বলেছেন। সো এখানে আমাদের যেমন রেটিং সার্ভিস গুলো দেয়, ক্রেডিট রেটিং সার্ভিস, এখানে অনেকগুলো অর্গানাইজেশন মানে এগিয়ে এসছে। তারা কেউ কেউ হয়তো দেখা গেছে 129টা, কেউ কেউ হয়তো 97টা, কেউ আছে 80টা ইন্ডিকেটর দিয়ে তারা রেটিংটা করছে। বাট মানে যেটা হচ্ছিল যে যতগুলো ইন্ডিকেটর দিয়ে রেটিংটা করুক না কেন, বেসিক পার্সপেক্টিভটা হচ্ছিল আপনাকে যখন রিপোর্টিং ফেজে নিয়ে আসবে, এই রিপোর্টিং ফেজে নিয়ে আসলে আপনার প্র্যাকটিসটাকে কিন্তু হাইলাইট হবে এবং এটার একটা জেনারেল ফরম্যাট আপনি যদি দেখেন, আপনি অনেকগুলো সাইটে পাবেন যেগুলোর ফরম্যাট গুলো এখন আস্তে আস্তে এস্টাবলিশ করা হচ্ছে এবং এই ফরম্যাট গুলো এখনো ট্রায়াল বেসিস আছে, যেগুলো এগুলো সামনে হচ্ছে হলো আপনি দেখবেন যে একটা পর্যায়ে এসে অনেক বেশি রেগুলেটরি ইমফাসাইজ এটার মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে, যেমন ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে থাকবে যে ভাই আপনি ইয়ারলি ডিসক্লোজারে, যেমন এখন আমাদের সবগুলো ব্যাংক, বাংলাদেশের সবগুলো ব্যাংক আপনি দেখবেন আমাদের কিন্তু সাস্টেইনেবিলিটি রিপোর্ট আলাদা করে করে এবং সাস্টেইনেবিলিটি রিপোর্টিং এর জন্য আপনি দেখবেন এখন আমরা দেখতে পাই যে প্র্যাকটিসের জন্য তাদেরকে অ্যাওয়ার্ডিং সিস্টেমে আছে, তাদের হচ্ছে আলাদা করে ডিপার্টমেন্ট আছে প্রত্যেকটা ব্যাংকের বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের। আপনি দেখবেন একটা ডেডিকেটেড ডিপার্টমেন্ট ক্রিয়েট করেছে। এই কাজগুলো কিন্তু আপনাকে আস্তে আস্তে শেপ আপ হবে কোম্পানিগুলোতে, কারণ আপনার তো আলটিমেটলি কি হয় বায়ার রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আছে, আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন যে আপনার যে বায়ার রিকোয়ারমেন্ট গুলো আগে ছিল এখন বায়ার রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হবে, কারণ ইউ গাইডলাইন্স গুলো চেঞ্জ হয়েছে, ইউকে এটাতে কাজ করছে, তাদের যে মিনিস্ট্রি গুলো আছে তারা কাজ করছে। তাহলে আপনার যখন বায়ার্স রিকোয়ারমেন্ট এক্সপোর্ট করতে গেলে আপনাকে এগুলো রিকোয়ারমেন্টস গুলো মেনে কাজগুলো করতে হবে। পিডব্লিউসি তার নতুন করে ফরম্যাট ডেভেলপ করছে, এসএলসিপি ফরম্যাট গুলো চেঞ্জ হবে আপনি দেখবেন। সো হিগ এফএম এ আপনি দেখবেন ইমিশনের সাথে সাথে তারা এই বিষয়গুলোকে চিন্তা করবে। সো এই জায়গাগুলো যখন চলে আসছে, কোনো কোনো জায়গায় হয়তো এনেক্টমেন্টে চলে আসছে, কোনো কোনো জায়গায় এটা ফ্রেমওয়ার্কে অলরেডি আছে। সো বাংলাদেশে আপনি দেখবেন একেবারে এই সবগুলো ফ্রেমওয়ার্কই আমাদের রেডি আছে এখন পর্যন্ত। সো অ্যাডাপ্টেড হলেও এই ফ্রেমওয়ার্ক গুলো আপনাকে প্রতিপালন করতেই হচ্ছে এবং রিপোর্টিংটা শুরু হয়েছে। আপনি দেখেন 2015 সাল থেকে গ্রিন ফাইন্যান্সিং এর রিপোর্টিং আছে, আর এখন তো আপনার কোয়ার্টারলি তারপর হচ্ছে হাফ ইয়ারলি রিপোর্টিং গুলো আমরা পাবলিশ করছি। সো এখানে একটা আরেকটা বিষয় আছে যে আমরা যেটা বললাম টিসিএফডি বলে আমরা যে মানে টাস্ক ফোর্সের একটা কথা বলছি, তাদের একটা ডকুমেন্ট আছে 2015 সালে আপনি দেখেন ফাইন্যান্সিয়াল সাস্টেইনেবিলিটি বোর্ড গঠন করার জন্য একটা চিন্তা ভাবনা করেছে। G20 যে সম্মেলনটা হয়েছিল ওইখানে এই টাস্ক ফোর্স এটা বলেছে অন ক্লাইমেট রিলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল ডিসক্লোজার। এখানে যে ডিসক্লোজারের কনসেপ্টটা একেবারে খুব সিম্পল। ফার্স্ট লেভেলের ইমোশন তারা যেটা বলছে যে 3 লেভেলের ইমিশনটা হচ্ছে আপনি এখানে অপরচুনিটি পাচ্ছেন 3 লেভেলের ইমিশনকে বা কার্বনকে মানে পরিবেশে না আসতে দিতে। মানে আমরা যেটাকে বলি গ্রিন হাউস গ্যাসের যে ইম্প্যাক্ট, যেটা আমাদের এই যে আপনার গ্লোবালি আমাদের হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে করে বায়োডাইভার্সিটি সহ অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে। এই জায়গা থেকে তারা যে চিন্তাটা করেছে যে আপনার ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট মানে আপনার অপারেশন যে হিট জেনারেট করে, আপনার অপারেশন যে ইমিশন জেনারেট করে, আপনার অপারেশন থেকে যে পরিমাণ দূষণ হচ্ছে এই দূষণটা ছিল ডিরেক্ট বলেছে। সেকেন্ড হচ্ছে আপনার যে এনার্জি ইউজেস আছে বা আপনার যারা
এই জায়গাতে সাপ্লায়ার আছে, এই যে সেকেন্ড পার্টি যারা আছে এদের যে ইমিশনটা আছে, এদের যে ইমিশন গুলো আছে আপনি করার কারণে, ধরেন আপনি বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, আপনি সোলার ব্যবহার করলে পারতেন, এই অল্টারনেটিভ ইউজ গুলো আপনার নাই, যে কারণে আপনার ইমিশন বাড়ছে। এই জায়গাগুলোর কিছু কস্ট আছে, এনভায়রনমেন্টাল কস্ট আছে, যেগুলো আমাদেরকে চিন্তা করতে হয়। এবং থার্ড যেটা আছে, আমরা যেটা বলি যে আমাদের রেসপন্সিবল আমাদের যে কনজাম্পশন আছে, আমাদের কাস্টমার এন্ডে আছে, এটার ইউজের জন্য যেটা আছে, এই জায়গা থেকে এসছে। আমি একটু পরে ব্যাখ্যাটা করছি আপনাদের। এই তিনটা জায়গার একটা বড় ইম্প্যাক্ট আছে। এই তিনটা জায়গার ইম্প্যাক্ট হচ্ছিল তারা এরকম একটা ফ্রেমওয়ার্ক করেছে, এইখান থেকে রিপোর্টিং ডেভেলপ করেছে। ভাই আপনি যে কোম্পানিটা আছেন, এই কোম্পানির যে ফিজিক্যাল রিস্ক গুলো আছে, টেকনোলজিক্যাল, দেখেন এই জায়গা থেকে যে এই ট্রানজিশনে যে রিস্ক গুলো আছে, আপনি দেখেন হাউ দ্য কোম্পানি ইম্প্যাক্ট টু দ্য ক্লাইমেট। আপনার কোম্পানি অপারেশনের কারণে যে রিস্ক গুলো ক্লাইমেটে যাচ্ছে, এই জায়গাটা আপনাকে চিন্তা করতে বলেছে। এবং দেখেন আপনি যখন ক্লাইমেটটাকে দূষণ করে ফেলছেন, এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু আপনার উপর পড়ে। বেশ কিছুদিন আগে জিআইজেড এর একটা আমরা একটা কাজ করছিলাম, যে আপনার হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের একটা কাজ করছিলাম। তো ওখানে দেখাইছে যে বাংলাদেশে যে ছাতার ইন্ডাস্ট্রি আছে, আপনি যদি দেখেন ছাতা আগে তৈরি হতো সিজনালি, এখন তৈরি হয় 12 মাস। কারণ অনেক বেশি রোদ পড়ে, এটা থাকাই তো আপনার ছাতা লাগবে। আবার অনেক বেশি যখন বৃষ্টি হয় তখন আপনার ছাতা লাগবে। এই জায়গাতে দেখেন পুরো ভ্যালু চেইনটাই মানে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই যে ইম্প্যাক্ট আছে, আপনি যে পরিবেশের ক্ষতি করছেন, একটা সময় পরে দেখবেন যে আপনার হয়তো দেখা গেছে যে ল্যান্ডে আপনার হয়তো পাশাপাশি ওয়াটার বডি ছিল, তো ওয়াটার বডির হাইট কম ছিল, তো এখন ওয়াটার বডির হাইট বেড়ে গেছে। সো আপনি দেখবেন যে আশপাশের হয়তো ডোবা নালা আপনি ভরে ফেলছেন, তো আপনার ওয়াটার লগিং থাকবে অনেকদিন, তো আপনার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নষ্ট হইতে পারে, তো আপনার ফ্যাসিলিটিস গুলো ইম্প্যাক্ট পেতে পারে। এইটা হচ্ছিল একটা হচ্ছিল ইনসাইড আউট, আমি পরিবেশ পরিমাণ দিচ্ছি, আর পরিবেশ আমাকে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে যে পরিমাণ হচ্ছিল আমার উপর ইম্প্যাক্ট দিচ্ছে, তো তার সরাসরি ইম্প্যাক্টটাকে চিন্তা করেছে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টে, ব্যালেন্স শিটে, আপনার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে। এই তিনটা জায়গায় চিন্তা করেন, আমি তাহলে ইম্প্যাক্টটা বুঝতে পারবো যে আমার আসলে র মেটেরিয়াল সোর্সিং এর কষ্ট কিরকম আছে। যেমন আমি আরেকটা এক্সাম্পল আপনাকে দিই, ওখানে যেটা দেখাইছে, ধরেন যে তুলার যে একটা জীবনকাল ছিল, আমরা আগে লোকালি আমরা যে আমাদের যে আরএমজি সেক্টর আছে, আরএমজি সেক্টরের র মেটেরিয়ালস এর প্রাইস কি পরিমাণে বেড়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে, আপনি এটা দেখতে পাবেন। আমাদের বিভিন্ন ফসল ফলাইতে গেলে আপনি দেখবেন তাদের যে প্রোডাকশন কস্ট, এটা বেড়ে যাচ্ছে। এইসব জিনিসগুলো কিন্তু আপনার কস্ট ইম্প্যাক্ট ডিরেক্ট। আপনি যে ইমিশনটা আজকে করছেন, এই ইমিশনটা কিন্তু আগামীকালকে আপনাকেও এই জায়গাটা ইম্প্যাক্ট দিবে। এইখান থেকে অপরচুনিটিস গুলোর কথা বলেছে, তো তার নোট টোটাল একটা ইম্প্যাক্ট, একটা মানে রিলেটেড একটা ডিসক্লোজারের কথা বলেছে। এইটা আমি যেটা দেখেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা ডিসক্লোজারের ড্রাফট তৈরি করেছে, আপনারা দেখেছেন কিনা আই এম নট শিওর। তো বাংলাদেশ ব্যাংক একটা ডিসক্লোজারের ড্রাফট তৈরি করেছে, যে ড্রাফটটা আপনার এখান থেকে সাধারণত ফাইনালাইজড হয়ে যাবে। এই টিসিএফডি যে ডিসক্লোজার গুলো আছে, সরাসরি ডিসক্লোজার গুলো এই পর্যন্ত যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। কোন কোন কান্ট্রি গুলো এই মুহূর্তে আপনার টিসিএফডির এই গাইডলাইন্স অনুযায়ী তারা রিপোর্টিং করছে, এই যে একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং দেখেন। ব্যাংকিং এর মধ্যে সিটিএনএ এটা রিপোর্টিং করছে, নেসলে বাংলাদেশ এটা রিপোর্টিং করছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজটা নিচ্ছে আর কি। এই জায়গাতে দেখেন আপনার ইউকে তে আপনি একটু ওয়েট করেন, ব্লার আসছে ডিসপ্লেটা, একটু ক্লিয়ার হয়নি এখনো ডিসপ্লেটা। জি 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 হ্যাঁ, এখন ক্লিয়ার হয়েছে। জি ওকে, দেখেন এখানে আমরা যেটা বলছি রিপোর্ট গুলোর মধ্যে দেখেন এই টিসিএফডি তে সরাসরি হচ্ছিল আপনি ক্লাইমেটিক চেঞ্জের যে ইম্প্যাক্ট গুলো আছে, এটার ফিনান্সিয়াল যে পার্টটা আছে, ধরেন আপনার প্রোডাকশন থেকে যে ইমিশন হচ্ছে, এটা রিপোর্টিং। যেমন আমরা জিএসডি ইমিশনেরটা এখন হিগ এফএম থেকে বা আমরা হাউ টু হিগ এই ডকুমেন্টস গুলো দেখে আমরা কিন্তু বের করতে পারি যে আমার কোম্পানির পার্টিকুলার ইমিশন পার এনাম কত আছে। আপনি যদি ইউনিলিভারের কথা দেখেন, আপনি যদি বড় বড় কর্পোরেটস গুলো আছে তাদের দেখেন, তারা কিন্তু তাদের এই পলিসি লেভেলে তাদের ইমিশন টার্গেটস গুলো নিয়ে তারা বলছে যে আমরা এই লেভেলে কাজগুলো করব। এইখানে এই টাস্ক ফোর্সটা যে রিপোর্টটা বলেছে, তাদের আপডেটস 2023 সাল পর্যন্ত আপনার রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্কে কারা কোন দেশ কতটুকু কি করেছে, কত ট্রিলিয়ন ফান্ড এখানে ইনজেক্ট করা হচ্ছে, তার সবগুলো রিপোর্ট এখানে আছে। সো আপনি টিসিএফডি লিখলে বা আপনি ওইসিডি লিখে যদি সার্চ করেন, অথবা আই ক্যান শেয়ার ইউ দ্য লিঙ্ক, সো এখানে আপনি এই রিপোর্টগুলো পেয়ে যাবেন। তো এখানে দেখেন অডিটেড যে রিপোর্ট গুলো আছে, এই রিপোর্টের পাশাপাশি আপনার এই নেসলে বাংলাদেশ রিপোর্টটা করেছে। আমরা যদি দেখি যে সরি নেসলে গ্লোবাল কোম্পানি যেটা আছে, ভোডাফোন করেছে। তারপর আপনি দেখেন ইউকে তে তার মিনিস্ট্রি অফ ল্যান্ড তাদের সেই রিপোর্টটা করেছে। এরকম করে অনেকগুলো এক্সপিরিয়েন্স এখানে কিন্তু শেয়ার করা আছে ফার্স্ট ফেজে। সো এইটা আপনি দেখবেন ইন্ডিয়াতে আবার বিআরএসআর এর যে রিপোর্ট গুলো আছে, এই রিপোর্টিংও আপনি কতটুকু পলিউটেন্ট, আপনার কতটুকু কস্ট, মানে
রেভিনিউ জেনারেশনের পাশাপাশি সোশ্যাল কস্ট আছে, এই জায়গাগুলোকে এখানে কনসিডার করার কথা বলা হয়েছে। সো রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্কটার জন্য আপনারা যদি চান, আমি একটা ফরম্যাট তারা ডেভেলপ করেছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট আই উইল শেয়ার উইথ ইউ ইনশাল্লাহ। একটা ভিডিও আছে, আমি শেয়ার করে দিলে ওটা খুব সহজে বোঝা যাবে। অনেকগুলো এখনো পর্যন্ত ওয়েবিনার চলছে, সো এগুলো ফাইনালাইজ হচ্ছে আস্তে আস্তে। সো এই জায়গাগুলোকে কনসিডার করে একটা ফ্রেমওয়ার্কে নিয়ে এসে, তাহলে আমি যেটুকু সাম আপ করলাম, আপনি কেন লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করবেন, এইটার জন্য রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক গুলো রেডি, এটার জন্য হচ্ছে আপনার পলিসি লেভেল রেডি, মানে অন্তত পক্ষে ন্যাশনাল লেভেলে যদি আমরা চিন্তা করি, পলিসি লেভেল গুলো রেডি। আপনি যদি চিন্তা করেন আপনার গাইডলাইন্স গুলো সবগুলোই মোটামুটি রেডি করেছে। এখন এখান থেকে আপনাকে আসলে পিছিয়ে আসার আসলে আর কোনো সুযোগ নাই। আমি পিসিএফডি গাইডলাইনটার বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইনটা আছে তার একটা ডিসক্লোজার একটু দেখানোর চেষ্টা করছি, জাস্ট আমরা ডিটেইল করবো না, শুধুমাত্র এটা দেখাচ্ছি। দেখেন, গাইডলাইন্স ফর সাস্টেইনেবিলিটি এন্ড ক্লাইমেট রিলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল ডিসক্লোজার, যেটা আমরা বলেছি যে টিসিএফডি বাংলাদেশ ব্যাংক পিছিয়ে নেই, এবং ওরা এটা 2023 সালে দেখেন ফার্স্ট ড্রাফট, এটা এখন ড্রাফট পর্যায়ে আছে। সো আমি ডকুমেন্টসটা পেয়েছি, তাই আমি শেয়ার করলাম, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, তো আমি আপনাদেরকে এই পিডিএফটা দিয়ে দিই, অসুবিধা নেই। তাহলে আমরা কি এখন ফ্রেমওয়ার্কটা বুঝতে পারলাম যে সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সটা আসলে আপনাকে করতেই হবে। এই জায়গা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি যে সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সের এখন ভ্যালুয়েশন আসপেক্টটা কিভাবে করে আমি রিলেট করব। সো ভ্যালুয়েশন আসপেক্টটা অনেক বেশি টেকনিক্যাল। এই কারণে আমি যদি বলি, এখনো পর্যন্ত যতগুলো ডিসক্লোজার আমি পেয়েছি রিলেটিভ ভ্যালুয়েশনে কম গিয়েছে, তারা এখনো পর্যন্ত ডিসিএফ ভ্যালুয়েশনটাকে চিন্তা করছে। আমরা কি সবাই এই বিষয়টা সম্পর্কে জানি, বা আমরা কি অ্যাওয়্যার অফ যে আমরা আসলে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো বা আমাদের ভ্যালুয়েশন গুলো কিভাবে করে হয়? আমরা তো আজকে কভার করতে পারবো না ডেফিনেটলি, বাট আমি একটু জাস্ট একটা এক্সেল শিট একটু দেখাই। একটা কোম্পানি যখন প্রফিট করে, আমি খুব ডিটেইলে যাব না, এটার কি আছে এটার ভিতরে এটাও তো যাব না, আমি জাস্ট বলছি যে এইটা একটা রিয়েল টাইম করা একটা কেস, এবং এইটা একটা লিস্টেড কোম্পানি, যেটা হচ্ছে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের লিস্টেড হয়েছে। এইটার যে কোম্পানির ভ্যালু দেখেন, আমরা যখন বলি যে আমার কোম্পানিটা যদি সেল করে দেই, বা আমার কোম্পানিটা যদি কখনো কোনো একুইজিশন বা মার্জারে যায়, তাহলে আমি কত টাকা প্রাইস চাবো, এরকম একটা ভ্যালুয়েশন করা যায় বেসড অন আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস। আমরা যে কাজগুলো করি, প্রফিট করি, প্রজেক্ট নেই, এগুলো নিয়ে করেছে। আমি ওল্ডার ভার্সনটা দেখাচ্ছি এই কারণে, কারণ এটা নাহলে প্রাইস সেন্সিটিভ হয়ে যাবে। সো স্যাররা অনেকেই জানেন, যারা প্রফেশনালি কাজ করছেন, এই ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়া আছে। আপনি আপনার লং টার্ম স্পেকট্রামে আপনি যে পরিমাণ অপারেটিং আর্নিং জেনারেট করেন, মানে আপনার যে ব্যবসা আছে, ব্যবসা থেকে যে পরিমাণ আপনি প্রফিট করেন, এই প্রফিট থেকে আপনার কোম্পানিটা লং টার্ম যদি চলে, তাহলে তার যে একটা কোয়ান্টিফাইড ভ্যালু হওয়ার কথা, এই ভ্যালুয়েশনটা করা সম্ভব। ঠিক আছে, এই ভ্যালুয়েশনটা করা সম্ভব। এইখানে যে ক্রাইটেরিয়া গুলো নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করেছে, তার মধ্যে একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছিল রিটার্ন অন সাস্টেইনেবল ইনভেস্টমেন্ট। আমরা আগে ROI পড়তাম, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, আমার যে রিটার্নটা এসছে, এইটাকে এখন কনসিডার করছে এভাবে ROSI, রিটার্ন অন সাস্টেইনেবল ইনভেস্টমেন্ট। সো এইটা করার জন্য যে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স যেগুলো আমরা পেয়েছি এই পর্যন্ত, বা সাস্টেইনেবিলিটি ভ্যালুয়েশনের জন্য যে ডকুমেন্টস গুলো পাবলিশড হয়েছে, বা বড় বড় যে UN, তারপর হচ্ছে আপনার বাকি যে ডকুমেন্টস গুলো আমাদের শেয়ার করেছে, এই ডকুমেন্টস গুলোতে আমরা যেটা পেয়েছি, এইটা মোস্টলি হচ্ছিল কনটেক্সচুয়াল। আমি আপনাকে আরো একটা টুলস আজকে একটু ওরিয়েন্ট করাই। আজকে ওরিয়েন্ট করানোর পর আমি আই হোপ, মানে আমাদের আরেকটা সেশন লাগবে, সো আমরা ওইখান থেকে হয়তো আর একটু ডিটেইল করতে পারবো আর কি, ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, জাস্ট এ মোমেন্ট, আই এম শেয়ারিং। দেখতে পাচ্ছি, আমরা একটু মিউট করে রাখি কাইন্ডলি। দেখতে পাচ্ছি? জি ওকে, দেখতে পাচ্ছি। কনসেপ্টটা স্যার একেবারেই সহজ, খুব কঠিন কিছু না। আপনি নর্মাল কোর্স অফ অ্যাকশনে আপনি যখন কোনো একটা পার্টিকুলার আর্নিংস কে কনসিডার করেন, ধরেন আমি যদি খুব সিম্পলি বলি,
আপনার 100 টাকার সেল আছে, আপনার কস্টিং আছে 80 টাকা, আপনার সকল কস্টিং সহ, আমি অপারেটিং কস্টিং বলছি, অপারেটিং কস্ট সহ আপনার আর্নিংস আছে, আপনার হচ্ছে কস্টিং আছে 80 টাকা। 100 থেকে 80 টাকা বাদ দিলে আপনার থাকে কত? 20 টাকা। 20 টাকা থাকে। আচ্ছা, এখান থেকে তো আপনি যদি আপনার একটা ক্যাশ টাকা চলে আসে সব খরচ বাদ দিয়ে, তাহলে আপনি এটাই তো আপনি রিইনভেস্টমেন্ট করেন, রাইট? আপনার যে ক্যাশ ফ্লোটা আপনার কাছে আসে আপনি এটাই তো রিইনভেস্টমেন্ট করেন, রাইট? সো এখানে সাস্টেইনেবিলিটির কনসিডারেশনটা হচ্ছিল এই জায়গাতে যে আপনি যখন একটা সাস্টেইনেবল প্রোডাক্ট বানাবেন তার তো কিছু বেনিফিট আপনি পাবেন, রাইট? ধরেন আপনার প্রোডাক্টটা পরিবেশের হার্ম করে না, আপনার প্রোডাক্টটা হচ্ছিল ভালো ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে তৈরি করা, আপনার প্রোডাক্টটা হচ্ছিল ডিসপোজ অফ এর ক্ষেত্রে সার্কুলার কন্ডিশনস গুলোকে মানছে, আপনার প্রোডাক্টটা হচ্ছিল এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করে না, তো এই প্রোডাক্টটার তো দাম বেশি হবে, রাইট? বা মানুষ এটাকে কিনতে আগ্রহী হবে। এখন আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে যে স্যার মানুষ কম দামে পাইলে আমারটা কিনবে কেন, নাকি তাই কি? আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আপনার এই যে এখন ইউ গাইডলাইন্স তৈরি হলো না, বললো না ডিউ ডিলিজেন্স তৈরি হয়েছে, ওখানে বলে দিছে শুধু আপনি না আপনার সাপ্লায়ার কারা হবে এটা আপনার প্রোডাক্টের মধ্যে একটা কিউআর কোড, আমরা যে একটা ট্যাগ দিই না 100% কটন, ভিতরে দেখবেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট বা শার্টের পিছনে আপনি দেখবেন আমরা একটা ছোট করে মানে ডিসক্লোজার গুলো দিই না, বা ছোট করে 100% কটন কারা বানাইছে, মেড ইন বাংলাদেশ এরকম লিখে দিই না, এই জায়গাতে একটা কিউআর কোড আপনি অ্যাড করবেন, অ্যাড করে বলে দিবেন যে আপনার সাপ্লায়ার কারা, আপনার ডিটেলসটা কিন্তু ওরা চেক করবে। তো যেই প্রোডাক্ট গুলো ধরেন ওরা গাইডলাইন্সে বলে দিল যে প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছিল সাস্টেইনেবল না, তারা ওই প্রোডাক্ট গুলো ইম্পোর্ট করতে দিবে না। তাহলে এখন আপনি আমাকে বলেন এই সাস্টেইনেবিলিটি কনসেপ্টটা বা যে আমরা যে পলিসিটা বলছি এটা তো তখন আপনার কোম্পানির জন্য ম্যান্ডেটরি, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট চাক অথবা না চাক, আপনাকে যদি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ফ্যাক্টরি হইতে হয় তাহলে আপনাকে কি হইতে হবে? আর আপনি যদি 1 মাস 2 মাস 5 মাস যদি না সাপ্লাই দেন তাহলে আপনার এই জায়গাটা কি আটকা থাকবে নাকি না অন্য কেউ এটাতে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটা নিয়ে নিবে? অন্য কেউ নিয়ে নেবে। তার মানে হচ্ছিল আপনার এটা ভাবারও কোনো সুযোগ নাই যে আপনি হচ্ছিল আজকে থেকে 5 মাস 10 মাস পরে গিয়ে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন, এরকম কিন্তু কোনো সুযোগ নাই। এবং এখানে আবার থার্ড পার্টি অডিট গুলো ফ্যাক্টরিতে তো ইম্পোজ করে যে আপনার প্রি শিপমেন্টের আগে তো তারা চেক করায়, তাই না? এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করে দেখেন। এইখানে প্রোডাক্টের ভ্যালু আপনাকে পাইতে গেলে আপনাকে হচ্ছে সাস্টেইনেবিলিটিটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এটা হচ্ছে বেনিফিটস এর কথা বলছি। যেমন এখানে আপনার হয়তো আপনি ফার্স্ট সাস্টেইনেবল ফ্যাক্টরি, আপনি হয়তো অনেকগুলো মিডিয়া প্রমোশন পেলেন, আপনার হয়তো অনেকগুলো জায়গা আপনি লো কস্টের ফাইন্যান্সিং পেলেন, এরকম অনেকগুলো লিস্ট অফ বেনিফিটস আপনার জন্য থাকবে, অনেকগুলো লিস্ট অফ বেনিফিটস থাকবে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখানে যে লিটারেচার গুলো আমরা পেয়েছি, লিটারেচার গুলোর মধ্যে মোস্টলি তারা যেটা কভার করেছে রিটার্ন মোটিভে আপনাকে আপনার কন্টেক্সচুয়াল অ্যানালাইসিস বা সিনারিও অ্যানালাইসিসটা করতে হবে যে আপনি যে কোম্পানি বা যে সেক্টরে বিলং করেন সেই সেক্টরের হচ্ছিল আপনার কন্টেক্সটটা কি কি জিনিসগুলো আছে, আপনি কোন কোন বেনিফিট গুলো পাবেন, তাহলে এই বেনিফিট গুলোর একটা লিস্ট। আবার এই সাস্টেইনেবিলিটিটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে আপনার যে ধরনের অ্যাডিশনাল কস্টিং গুলো আসবে এগুলো তো সব কস্টিং এ যোগ হবে, রাইট? এই যে আমরা বললাম ধরেন আপনার 100 টাকার প্রোডাক্ট হয়ে গেল 150 টাকা, আর আপনার 80 টাকার যে কস্টিং ছিল এটা হয়ে গেল 100 টাকা, তাহলে এই কস্টিংও বাড়লো, আপনার রেভিনিউও বাড়লো। এইখান থেকে যদি আপনার মানে নেট ক্যাশ ফ্লো বা লং টার্ম ভ্যালু জেনারেট না হয় তাহলে তো আপনি ভ্যালুয়েশন এটার ইম্প্যাক্ট পাবেন না, বা আপনার লং টার্ম নতুন নতুন অ্যাসেটে আপনি ইনভেস্ট করতে পারবেন না। এবং ইনভেস্ট না করতে পারলে যেটা হবে যে আপনার তো ওই যে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন যেটা বললাম যে আমরা কারেন্ট প্রফিট একটু কম হচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট এখন বেশি করতে হচ্ছে, বাট লং টার্মে যদি আপনি গিয়ে এটার বেনিফিটটা না পান তাহলে কি আপনি এটা ইনভেস্ট করবেন? কখনোই করবেন না, এটা কোম্পানি কেউই করবে না। এই জায়গা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি এখানে আমরা টোটাল হচ্ছিল ইএসজি ডকুমেন্টস গুলো দেখেছি। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে একজন ভ্যালুয়েশন গুরু আছেন যাকে আমরা সবাই অনেকেই হয়তো চিনবো, এখানে আসওয়াদ দামোদরন বলে একজন ভদ্রলোক আছেন যিনি বড় বড় কোম্পানিগুলোর ভ্যালুয়েশন খুব ইজিলি করেন। তো তারা তাদের ইয়েতে ভ্যালুয়েশন রিসার্চে তারা যেটা দেখিয়েছে তারা হচ্ছিল টোটাল 10টা বা 11টা কম্পোনেন্টের জন্য এই ভ্যালুয়েশনটা প্রপোজ করেছে, বিভিন্ন কম্পোনেন্টস বা কন্টেক্সট গুলোকে প্রপোজ করেছে। আমরা এটার একটা সামারি চিন্তা করেছি, যতগুলো ডকুমেন্টস এই আমাদের এই পর্যন্ত অ্যাভেইলেবল আছে অ্যাবাউট ভ্যালুয়েশন, তার যতগুলো কনটেক্সট হতে পারে মানে আমাদের কোম্পানিগুলোর জন্য তাকে আমরা চিন্তা করেছি। এই কনটেক্সট অ্যানালিসিসে যদি আমরা যাই, আমরা যদি একটু ছোট করে দেখি, আমরা একটা কনটেক্সটকে যদি একটু চিন্তা করি, যেমন অপারেশনাল যদি চিন্তা করি এরকম, তাহলে আমরা অপারেশন এন্ড রিসোর্স ইউটিলাইজেশন একটা
বড় কম্পোনেন্ট বলেছিল আমাদের ইয়েতে, যে ইএসজির সংজ্ঞায় বলেছে। তাহলে দেখেন এখানে আমাদের কি কি ক্রাইটেরিয়া হতে পারে, খরচ এবং হচ্ছে আমরা বলছি বেনিফিট। আমার যদি রিসোর্স কনজাম্পশন যদি কমে যায় বা আমি যদি এফিশিয়েন্ট রিসোর্স কনজাম্পশন করি তাহলে কি দাঁড়াবে, আমার হচ্ছে কস্টিং কমবে। এখন এফিশিয়েন্ট রিসোর্স কনজাম্পশনের জন্য যদি আমাকে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় তাহলে এটা আমার কস্ট, তাহলে এখানে নেট একটা কস্ট বেনিফিট আসবে আমার। আপনি দেখেন আমরা যদি দেখি যে ডিক্রিজ ইন ওয়াটার, আমরা যদি গ্রাউন্ড লেভেল ওয়াটার জেনারেশন চিন্তা করি, ইমিশনের কথা চিন্তা করি, আমরা যদি দেখি যে এন্ড টু এন্ড লাইফ প্রোডাক্ট যেগুলো আছে আমাদের এটাতে যদি আমরা রিকভারি করার চেষ্টা করি, যেমন প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি যেটা করে এখন, তারা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জে প্লাস্টিক গুলোর র মেটেরিয়ালস দিয়ে দেয়, পরে আবার ওই যে রিসাইকেল প্লাস্টিক থেকে তারা আবার র মেটেরিয়ালস কালেক্ট করে। হ্যাঁ, সো এখানে রিকভারির কথা বলছে, রিসাইক্লিং এর কথা বলছে, রিইউজের কথা বলছে, এন্ড আদার ইনিশিয়েটিভস। তাহলে আপনি এই রিলেটেড যতগুলো ইনিশিয়েটিভস আছে তার রিলেটেড কস্ট এবং তার রিলেটেড হচ্ছে কি করছি আমরা, মানে বেনিফিটস গুলোকে চিন্তা করছি। আমরা এখানে যেটা করেছি, আমরা দেখেন ইকোসিস্টেম এন্ড ম্যাটেরিয়ালিটি যেটা দেখেছি, যে ইকোসিস্টেমে আমাদের কোনো মানে এখানে যেটা করেছি যে আপনার যদি কোনো ক্ষতি থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি সার্টিফিকেট ইস্যুস থাকবে, আপনার ফাইন্যান্সিয়াল যে পেনাল্টি ইস্যুস থাকবে, এগুলো এখানে চলে আসছে। দেখেন এখানে হিউম্যান রিসোর্স রিলেটেড ইস্যুস গুলো আছে, আমরা ব্রডার হেডে দেখছি, এটার প্রত্যেকটারই আবার সাব কম্পোনেন্ট এক্সেলে দেওয়া আছে। আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাবো, যতগুলো আমি পেরেছি সবগুলোকে এক জায়গায় করার চেষ্টা করেছি। এখানে প্রজেক্টের যেমন আমরা রিটার্ন, আমরা যখন নতুন কোনো প্রজেক্ট নিব, একটু আগেই বলেছি যে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট যেন হয়, এটা আমরা চিন্তা করব। রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যে আমাদের সাস্টেইনেবিলিটির ক্ষেত্রে যে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গুলো আছে, এগুলোও সব আমরা এখানে কনসিডার করবো। দুই ধরনের রিস্কের কথা বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, ইএসআরএম বলে একটা গাইডলাইন আছে 2017 সালের বাংলাদেশ ব্যাংকের। তো আমি গাইডলাইন গুলো সবগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিব ইনশাল্লাহ। দেন সেলস এন্ড মার্কেটিং আপনি বেশি ভ্যালু পাবেন, কারণ আপনার কোম্পানি মানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে মিডিয়া ইয়েতে পাবে, যেমন মিডিয়া এন্ড রেসপন্সের কথা বলছি, রেপুটেশন বাড়বে, কোম্পানির ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়বে, যে বাংলাদেশের প্রথম আমরা যদি বলি সাস্টেনেবল ফ্যাক্টরি, এরকম ইনোভেশন গুলোর ক্ষেত্রে সাস্টেনেবল ইনোভেশন আপনার অনেক বেশি লাভ হবে। গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে আপনি স্ট্রিক্ট গভর্নেন্স মেনটেন করলে আপনার অনেকগুলো এরিয়াগুলোতে আপনি প্রফিট এবং কস্ট দুটোই থাকবে, আপনার রেগুলেটরি বিষয়গুলো থাকবে, কমপ্লায়েন্সের ইস্যুস গুলো থাকছে। হ্যাঁ, এখানে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস গুলো আমরা বুঝাচ্ছি হচ্ছিল আপনার বিভিন্ন বায়ার্স রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে, এটাকে বুঝাচ্ছি সহজ করে। ইন্টারনাল কন্ট্রোল যদি আপনার কোম্পানিতে না থাকে তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার কোম্পানিতে অনেক বেশি কস্টিং বাড়ছে। এইরকম যেমন আমরা বলেছি, যেমন কর্পোরেট গভর্নেন্স, দেখেন কর্পোরেট গভর্নেন্সে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন আমাদের একটা পার্ট ছিল, এখানে দেখেন আপনি এনার্জি ইউজ এখানে আপনার এখন 100% হয়। তো আপনি এই রিসেন্ট ফেজ আপনি দেখেন এটার মধ্যে ওয়াটার আছে, আপনি ধরেন ন্যাচারাল রিসোর্স ইউজের ক্ষেত্রে আমরা বলছি আর কি, এনার্জি আছে, ওয়াটার আছে, তারপর হচ্ছে আদার্স ন্যাচারাল রিসোর্স যদি কোনো কিছু থাকে, কোল অন্য কিছু যদি থাকে, দেন ইনপুট লেভেল, তারপর হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট, এইসব জায়গাতে যদি থাকে আপনি কতটুকু কমাবেন। এইভাবে করে প্রত্যেকটা পার্টে আপনি দেখেন আপনার রিসোর্স এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে আপনার অপটিমাইজেশনের দিকে আপনি আস্তে আস্তে আগাবেন, যে কত কমে আমি এটা জেনারেট করতে পারি, মিনস আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে। এইগুলো যদি আস্তে আস্তে কমে যায়, দেখেন থার্ড লেভেলে আপনি আস্তে আস্তে কমছে আপনার হিউম্যান রিসোর্সে বা হিউম্যান ক্যাপিটালে, আপনার সোশ্যাল ক্যাপিটালে আস্তে আস্তে কমছে, এরকম করে। তো প্রজেক্টের বেলায় আপনার দেখেন এই যেখানে প্রজেক্টের বেলা আমরা ইয়ে করেছি, আপনি কর্পোরেট গভর্নেন্সের বেলায় বলেছি, আমরা হিউম্যান ক্যাপিটালের বেলা যদি যাই, এরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টর, সো আমরা এখানে হয়তো রিড আউট করতে পারবো না আজকে। আমরা যেটা দেখার চেষ্টা করেছি, যতগুলো পয়েন্ট বা কনটেক্সট আপনার কোম্পানির জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয় বা আপনি চিন্তা করে বের করতে পারেন, এইগুলো সবগুলো হচ্ছে আপনি ডেটা পয়েন্ট হিসেবে রেডি করে রাখবেন। যখন আপনার রিপোর্টিং এ আসবে তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনার কাজে লাগবে। তাহলে আপনি যখন আপনার ওনারকে বুঝাবেন যে ভাই আমি সাস্টেনেবিলিটিটা কেন আমার কোম্পানিতে ইমপ্লিমেন্ট করবো, বা কর্পোরেট সাস্টেনেবিলিটি ইমপ্লিমেন্টেশনের আমার বেনিফিটস গুলো কি আসবে, এই কথাটা যখন আমি বলবো বা বলতে যাব, তখন হচ্ছে আমাকে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আসতে হবে, স্যার আমি এটা ইমপ্লিমেন্ট করেছি, আপনার 200 কোটি টাকা লাভ হয়েছে এই বছর। এই 200 কোটি টাকা লাভ থেকে আমি যে অ্যাসেট জেনারেট করছি, মানে সাস্টেনেবল অ্যাসেট জেনারেট করছি, এইটা থেকে যদি আমরা ভ্যালুয়েশন কনসেপ্ট, যেটা আমি একটু আগে যে এক্সেলটা দেখালাম, এরকম যদি একটা ভ্যালুয়েশন কনসেপ্টে আমরা যেতে পারি, তাহলে কোম্পানিটা এই সাস্টেনেবল প্র্যাকটিস করার কারণে, মানে এখন ধরেন 100 কোটি বা 500 কোটি টাকার কোম্পানি আছে, এটা কত কোটি টাকার কোম্পানিতে টার্ন আউট হবে উই ক্যান ক্যালকুলেট। আমি আইডিয়াটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার করতে পারলাম? জি, আইডিয়াটা খুবই সুন্দর, মানে আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। ওকে, সো আমরা যেটা বলছি এগুলো সবগুলো কোয়ান্টিটেটিভ মডেলে আপনি ফিট করতে পারবেন, এবং এগুলো আমরা যে কথাগুলো বলেছি আপনাকে প্রত্যেকটা পার্টে আপনি দেখেন
এগুলো অনেক বছরের রিসার্চ, প্রায় 18 সাল থেকে রিসার্চ গুলো হচ্ছে, এবং আমরা 16 সাল থেকে এটার সাথে আছি, আমি যেটা বললাম আপনাকে। এই প্রত্যেকটা পার্টের ডকুমেন্টারি এভিডেন্সে আপনি দেখবেন লিস্ট গুলোকে আপনি যখন অ্যাড করবেন, এই মডেলগুলোকে আমরা এক্সেলে কনভার্ট করার চেষ্টা করেছি, সো দ্যাট আপনি ইনপুটস গুলো দিলেই আপনি এটার আউটপুটটা ম্যানেজমেন্টকে শো করতে পারেন। সো অ্যাবাউট ডেফিনেশন, অ্যাবাউট সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স, দ্যাটস ইট ফ্রম মাই পার্ট। আমি আর 10 মিনিট আছে, যেহেতু মানে আমরা একটু সময় নিয়েছি বেশি, সো আমরা 10 মিনিটের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, আই উড লাইক টু অ্যান্সার। আমি সব পারবো তা বলছি না, বাট আই উইল ট্রাই ইনশাআল্লাহ। জি একটা কোশ্চেন জি ছিল, সেটা হচ্ছে একটা যে জি, ওয়ান বাই আমাদের বাংলাদেশে কি সাস্টেনেবল রিপোর্টিংটা কি কেউ মানে গভর্নমেন্ট থেকে এটা কোনো রেগুলেশন করে দিয়েছে যে কাদেরকে করতে হবে বা ম্যান্ডেটরি কিনা সাস্টেনেবল বাংলাদেশ রিপোর্টিং? ব্যাংকের রেগুলেশনস গুলো আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেগুলেশনসটা হলো স্যার 2016 সাল থেকে, আপনি যদি একটু সার্চ করেন যে আপনি পাবেন যে ওটাতে গ্রিন ফাইন্যান্সিং এর পার্টটা ইয়ে করেছে, মানে তারা রিপোর্ট করেছে। এবং আপনি 2017 সালের পরে দেখবেন গাইডলাইন আছে সাস্টেনেবিলিটি প্র্যাকটিসের যে গাইডলাইনটা। আর প্রত্যেকটা ব্যাংক, বিশেষ করে আমি যদি নাম বলি কেউ মাইন্ড করেন আর কি, আপনি যদি দেখেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক আছে, এদিক থেকে এবি ব্যাংক ছিল, তারা রিপোর্টিং এবং রিস্ক রিলেটেড ডিসক্লোজারটা এবি ব্যাংকেরটা ভালো ছিল। আপনি তাদের লাস্ট ফিউ ইয়ার্স এর ট্র্যাক ডাউন করতে পারবেন। ইবিএল ভালো করেছে গত বছর, আমরা যে বছরটাতে রিপোর্টিং মানে আমরা যে বছরটাতে রিসার্চ করেছি সেই বছরে ভালো পেয়েছি তাদের। জি, মানে ব্যাংককেই বেশি রেগুলেট করেছে, অন্য প্রতিষ্ঠানকে ওরকম রেগুলেট আন্ডারে আসেনি। আচ্ছা স্যার, আমি একটু বলি আপনার, যখন আমি যদি বায়ার্স রিকোয়ারমেন্টের কথা বলি, আপনি একটু খেয়াল করেন ইউর গাইডলাইনটা এই বছর অ্যাপ্লিকেবল। ইউ যদি বলে যে ভাই আপনাকে টিসিএফডি রিপোর্টটা তৈরি করতে হবে, আপনাকে হলো আমরা যেমন ধরেন যে আমরা যে 16-17টা রিপোর্ট আমাদের কারখানায় তৈরি করি, এগুলো সবই কি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া? না। আমাদের বায়ার যারা আছে বা আমাদের যাদের কাছে আমরা বিক্রি করছি, সেলিং পয়েন্টে গিয়ে যদি আমাদের এই ফেসটা করতে হয়, আপনি ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতে দেখবেন, যেমন আপনি তারাশিমার কথা চিন্তা করতে পারেন, আপনি বাইরে আর অনেকগুলো কোম্পানি আছে যাদের সাস্টেনেবল রিপোর্টিং আছে, ইভেন প্রোডাকশন ফিল্ডে অনেকেরই আছে, বিজিএম এর রিপোর্টিং আছে। আপনি দেখেন অ্যাজ এ হোল কোম্পানিগুলো, মানে তাদের যে আন্ডারে যে কোম্পানিগুলো আছে তারা কি করেছে এগুলো আছে। ইভেন আদার্স প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড কোম্পানিগুলোতে আপনি পাবেন এই রিপোর্টটা। আমি ইউনিলিভারের কথা বললাম, নেস্টের কথা তো আমি সরাসরি দেখালাম আমি আপনাকে। সো এরকম যারা কোম্পানিগুলো আছে বিভিন্ন সেক্টরে, এই রিপোর্টিংটা আরো 2 বছর আগে থেকে আপনি ট্র্যাক ডাউন করতে পারবেন। আর ইউনিলিভারকে তো আমি দেখেছি এটা প্রায় আরো 8-10 বছর আগে ওনাদের মানে পলিসি লেভেলে এবং কিভাবে করে এটা হবে মেথোডোলজি গুলো ডিসক্লোজ করেছে প্রতি বছর, এটা প্রতি বছর। সো ইউ ক্যান সার্চ অ্যাবাউট দেয়ার মেথোডোলজি। ইভেন যদি আপনার কোম্পানিতে পলিসি লেভেলে সাপোর্ট লাগে, আপনি অনেক কোম্পানির এরকম মেথোডোলজি লেভেলে মানে কিভাবে করে ক্যালকুলেট করতে হয়, কোনটা কমাবো কোনটা বাড়াবো, এই জায়গাগুলো আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। একটা একটা বিষয় আর কি বলার ছিল, সেটা হচ্ছে যে মানে দেখা গেছে যে সাপ্লায়ার্স মানে যারা আমাদের বায়ার, সেই বায়ারের এন্ড থেকে হচ্ছে ফরম্যাট করে দেওয়া হয়, সেই ফরম্যাট আসলে তারপরে ফিল আপ করে এই সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং যে আমার রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে মিট করা হচ্ছে। তার মানে এটাও মানে কোনো স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন নেই, এটা মানে কাইন্ড অফ কাস্টমাইজড। মানে আমি যেভাবে চাচ্ছি, ঠিক আছে, আমার মানে এন্ড থেকে আমার সাপ্লায়ার এন্ড থেকে ওরকম ভাবে দিচ্ছে আমাকে। জিনিসটা এরকম না অনেকটা? আমি একটু বলি, বিআরএসআর যেটা আছে ইন্ডিয়াতে 2018 সালে আপনি দেখবেন ওদের যে আইসিএবি আছে, মানে ওদের যে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি আছে, এটাতে ট্র্যাক ডাউন করেছে, যেটা ওরা 18 সাল থেকে এটাকে ফর্মালাইজ করেছে। এবং আপনি 21 থেকে 22 মিনিটের একটা ভিডিও পাবেন মানে ইয়েতে ইউটিউবে, যেখানে বলেছে যে সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং এর প্যারাগ্রাফ কয়টা হবে, ফরম্যাট কি হবে, কোন প্যারাগ্রাফ কিভাবে লিখতে হবে। আচ্ছা, ইএসজি এবং জিআরআই যেটা হচ্ছে না মার্জ, আপনি যদি দেখেন এখানে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো ইটস বিজনেস, অল অ্যাবাউট বিজনেস। ধরেন ক্রেডিট রেটিং এ আমাদের দেশে কয়টা কোম্পানি আছে, তারা যখন তাদের কাছে আপনি যাবেন যে ভাই আমার কোম্পানিটাকে রেটিং করাবো, তারা তো একটা ফিজের বিনিময়ে রেটিং করবে, রাইট? সেখানে ব্লুমবার্গ আছে আপনি দেখবেন, আপনি পিডাব্লিউসি কে যদি দেখেন, তারা তাদের মানে বিভিন্ন কাস্টমাইজড পয়েন্ট নিয়ে আসছে। বাট কনসেপচুয়ালি আপনি দেখেন রেটিং পয়েন্ট গুলো আপনাকে বলতে হবে যে ভাই আমি এর দ্বারা সার্টিফাইড। যেমন কথার কথা আমি বলি, ইউরোপে যখন আপনি হচ্ছে কোন একটা প্রোডাক্ট পাঠান, বাংলাদেশে এসডিএস আছে, আপনি তাকে বললেন যে ভাই আপনি একটু কষ্ট করে আমার এটা অডিট করে দেন, বা তারা পাঠায় যে দেখে আসেন তো আমার এই প্রসেস গুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা। এটা কেন করে?
এই ডেটা রিকোয়ারমেন্টটা তার রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টে আছে, মানে ওই বিদেশে যে কোম্পানিগুলো আছে তার রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টে আছে। এখন আমি আপনাকে দুইটা লেভেলে এক্সপ্লেন করলাম। একটা হচ্ছে আপনি যদি ফাইন্যান্স পাইতে যান তাহলে একটা বিষয় আছে, আর এনভায়রনমেন্টে তো মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্টের কিছু গাইডলাইন প্রোটোকল আছে, তাই না? আপনি দেখবেন বিল্ডিং কোড আছে আমাদের। এইগুলোর সাথে নিয়ে যখন বাংলাদেশ ব্যাংক একটা কাজ করেছে, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যখন কোম্পানিতে দিবে এবং কোম্পানি লতে যখন এগুলো ইনক্লুড হবে, বা ধরেন আপনার, আমি বললাম যে রেজিস্টার্ড করতে গেলে কোনো কোম্পানিতে বা লাইসেন্স রিনিউয়াল করতে গেলে আপনাকে আমি শর্ত জুড়ে দিলাম, ভাই এই জিনিসগুলো আমি দেখবো। মানে কান্ট্রি ল তো একরকম হবে, কারণ আমি একটু বলি, সাস্টেনেবিলিটির কনসেপ্টটা কিন্তু কান্ট্রি কনটেক্সটে লোকালাইজড। যেমন আমার দেশের পভার্টি লেভেল আর আমেরিকার পভার্টি লেভেল কিন্তু এক না। আমি যখন আপনাকে বলবো যে আপনি কর্মসংস্থান তৈরি করবেন, সেই ক্ষেত্রে আমেরিকা বলবে যে ভাই তুমি রোবট ইন্ট্রোডিউস করো, তোমার এক্সপানশনের দরকার নাই। বা আপনি রাশিয়াতে গেলে দেখবেন তারা হয়তো বলবে, তাদের লোক সংখ্যা কম, তারা বলবে কি তুমি এটাতে অটোমাইজেশন নিয়ে আসো। তো তার পলিসি থাকবে অটোমাইজেশন, আর আমার পলিসি থাকবে চলো আমি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করবো। সো লোকালাইজ কনটেক্সটের কারণে কিন্তু অনেকগুলো ডেভিয়েশন থাকবে, বাট স্টিল আপনি যে কান্ট্রি অরিজিনের সাথে নেগোশিয়েট করবেন বা আপনি যে কান্ট্রি অরিজিনে যাবেন, সেই কান্ট্রি অরিজিনের কিন্তু লোকাল ল তারা কোম্পানিগুলো মানে মানতে বাধ্য। এবং ওইটা না হলে কিন্তু তারা ওই লোকাল মার্কেটে, যেমন ওয়ালমার্ট, সে যদি ওই যেই দেশে বিক্রি করবে সেই দেশের যদি কমপ্লায়েন্সটা ফলো না করে, সে কি বিক্রি করতে পারবে? আপনার প্রোডাক্ট নিতে পারবেন আলটিমেটলি। সো ইউ উইল বি ফোর্সড, মানে এটা একটা গ্লোবাল এরিয়া। তো সো আপনি গ্লোবালাইজেশনের যুগে আপনি যে বাইরের কান্ট্রি ল আমার কাছে তো ইম্পোজড হয় নাই, এটা হয়তো 1-2 বছর, 2 বছর পর্যন্ত ভলান্টারি আছি। এই ভলান্টারি এই রিপোর্টিংটা চেঞ্জ হলেই, কারণ এখনো ডেটা পয়েন্টের জন্য আপনার তো এখনো কমপ্লায়েন্স অফিসার মানে কোম্পানিগুলোতে, সামনে দেখবেন সাস্টেনেবিলিটি অফিসার হয়েছে বা সাস্টেনেবিলিটি প্রফেশনালরা যাচ্ছে। এখন আপনি দেখবেন অনেক ক্ষেত্রেই সাস্টেনেবিলিটি ডিপার্টমেন্টটা সাধারণত খুব হাই লেভেল এক্সিকিউটিভ দিয়ে রিপ্লেস করছে। যেমন আপনার যারা হচ্ছিল অ্যাটলিস্ট মানে চিফ অপারেটিং অফিসার বা সিএফও, এই লেভেলের লোককে হেড করে নিয়ে সাস্টেনেবিলিটি টিমটা তৈরি করছে। সো এখানে আপনার যখন আলাদা করে চিফ সাস্টেনেবিলিটি অফিসার আসবে, তখন কিন্তু এটা একটা আলাদা পজিশন। আপনার একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গুলো এই কোম্পানিতে কি দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না, এইটা হচ্ছিল তখন ওই চিফ সাস্টেনেবিলিটি অফিসাররা ওটা চিন্তা করবে। এখনো কিন্তু আমাদের কোম্পানিতে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট বলেন বা আমাদের যারা ওই যে বিভিন্ন অর্ডার গুলো এনে দেয়, তারা মানে র লেভেলে এই কাজগুলো করে। বাট সামনের দিকে কিন্তু এগুলো এরকম হবে না। কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গুলো আপনাকে চিন্তা করতে হবে, এমিশনস গুলো চিন্তা করতে হবে। জি, আমরা মিস্টার আয়মান, জি প্লিজ স্যার। আমাদেরকে তো পিপিটি শেয়ার করা হবে, কিন্তু আসলে প্রাইমারি যে এই টপিক রিলেটেড বা কোর্স রিলেটেড প্রাইমারি রিডিং ম্যাটেরিয়ালস কি কি হতে পারে সেগুলো যদি শেয়ার করা যায়, এবং স্পেসিফিক যেই টপিক নিয়ে আলোচনা হবে যেই দিনে তার আগে যদি সেটা রিডিং ম্যাটেরিয়ালস গুলো শেয়ার করা যায় আমাদের সাথে, তাহলে আমরা যারা নতুন তাদের জন্য কানেক্ট করতে একটু সুবিধা হবে। আসলে নাহলে অনেক কিছুই আসলে আমাদের বোঝাপড়ার উপর দিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, জি, বাকিদের কি একই মত? আচ্ছা, জি স্যার। জি স্যার। শিওর, আই উইল। ইয়েস স্যার। ওকে, সো আজকে আমরা শেষ করছি। আমরা আরেকটা ক্লাস নিব। আমরা কিন্তু আজকে শুধুমাত্র ইন্ট্রোডাকশনটা বলেছি যে আসলে এই পর্যন্ত কান্ট্রি কনটেক্সট এবং গ্লোবাল কনটেক্সটে সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সটা আসলে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, আমরা এটার কোনো কিছু ডিটেল করি নাই। সো ইনশাল্লাহ উই উইল হ্যাভ নেক্সট ক্লাস। আমি কথা বলবো, নাজমি স্যারের সাথে কথা বলবো, সাজিদ স্যারের সাথে কথা বলে আমরা একটা প্র্যাকটিসে গিয়ে দাঁড়ালেই, একবার একটা প্র্যাকটিস করলে বোঝা যাবে যে আসলে জিনিসগুলো কোথায় কাজ করছে। সো আনলেস উই ডু ইট, এটা হয়তো ওভাবে করে একটু ইয়ে করা। জি, মিস্টার মাজহাব। জি স্যার। স্যার মেজবা বলছি, আমার নাম মেজবা। সরি মিসবা, আমি জি সরি। অ্যাকচুয়ালি আপনি এক ভদ্রলোককে রেফার করছিলেন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, হি ইজ মিস্টার আসওয়াদ, ইফ আই এম নট রং। ইয়া উনি বেসিক্যালি যে প্রপোজালটা দিয়েছেন এটা হচ্ছে এফেক্টিভ সাস্টেইনেবিলিটির উপরে, ইফ আই এম নট রং। জি, ওনার টোটাল প্রপোজাল ছিল স্যার কতগুলো, আপনি কোয়ান্টিফাই করছিলেন তো? না, আমি বলেছিলাম উনার যে ইউনিভার্সিটিতে উনি পড়ান, উনি হি ইজ এ ভ্যালুয়েশন স্পেশালিস্ট। আপনি যদি ভ্যালুয়েশনের বেসিকটা চেক করেন, মানে উনি হচ্ছিল টেসলা থেকে ওয়ারেন বাফেটের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস গুলো উনার কাছে আপনি ডিটেল পাবেন, যেগুলো ওয়েবসাইটে ফ্রি অফ সোর্স, মানে ফ্রি অফ কস্ট, সরি, একদম আপনার সোর্সিংটা ফ্রি, আপনি চেক ব্যাক করতে পারেন ডিটেলটা। আর নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কথাটা আমি বলেছিলাম যে তারা একটা দে হ্যাভ কাম আপ উইথ সাম ROSI এর একটা কনসেপ্ট নিয়ে এসছে, যে কিভাবে করে আপনি আসলে আপনার রিটার্ন অন সাস্টেনেবল ইনভেস্টমেন্টটাকে বাড়াতে পারেন। এবং অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, আরো কিছু ইন্ডাস্ট্রির জন্য তারা টেমপ্লেটটা প্রোভাইড করেছে।
আর আমি যেটা আপনাকে বলেছি যে ওই টেমপ্লেট গুলো সহ, যেহেতু আমরা তাদেরটা এনকারেজ হয়েছে এবং তাদের সাথে আমরা ওই জিনিসগুলোকে নিয়েছি, যে কারণে আমরা প্রাপ্তি শিকারটা বলেছি। ইএসজির কিছু গাইডলাইন ছিল, ইন্ডিয়াতে বিএসআরএস এর বিআরএসএসআর এর কিছু রিপোর্টিং ফরম্যাট আছে, তারপর হচ্ছে আইসিআই ইন্ডিয়া আছে, তাদের কিছু রিপোর্টিং ফরম্যাট আছে। সো ইটস আ ব্লেন্ডেড ভার্সন, যেটা আমরা নিজেরাও কিছু ইনপুট দিয়েছি যে আমরা ভ্যালুয়েশন করতে গেলে আমাদের কান্ট্রি কনটেক্সটে, যেমন আমরা আমাদের বিভিন্ন কোম্পানি ভ্যালুয়েশনে কি কি কাজগুলো করি, এগুলো আমরা চিন্তা করেছি। এই কনটেক্সট অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোকে আমরা কনসিডার করবো, কারণ যত বেশি কনটেক্সট আমার কাছে থাকবে, আমি এটা ইউজ করতেও পারি, নাও করতে পারি আমার কনটেক্সটের ক্ষেত্রে, বাট এই ওয়াইডার জোনটা আমার কাছে আছে। স্যার ওনার পুরো নামটা যদি একটু আবার বলতেন। ডক্টর আসওয়াত দামোদরন, ওনার অনেকগুলো বই আছে। ডক্টর আসওয়াত দামোদরন, DAMUDARAN। হ্যাঁ, ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার, ইন এডিশন টু দ্য প্রিভিয়াস স্পিকার যিনি বললেন, আসলে ক্লাসের আগে একটু যদি গাইডেন্স দিয়ে দেওয়া যায়। আমরা তো মানে নট এভরিওয়ান ইজ দ্য ফ্রম দ্য সিমিলার ব্যাকগ্রাউন্ড। আজকের ক্লাস দো ইট ওয়াজ ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, বেশি যে বুঝেছি তা না। তো নেক্সট ক্লাসের আগে যদি একটু বলা যায় যে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা যদি একটু স্টাডি করে আসি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, খুব ভালো হতো। থ্যাংক ইউ স্যার। শিওর শিওর। জি, আমরা শুধু দুইটা জিনিস তো বুঝতে পেরেছি, যে আগের মতন শুধু রিটার্ন মোটিভে যাওয়া যাবে না। ফার্স্ট লেয়ার ওয়ানে হচ্ছিল স্ক্রিন আউট করতে হবে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের প্রজেক্ট গুলোকে, বা আমরা নেগেটিভ ইনভেস্টমেন্টকে ডিসকারেজ করছি সহজ কথায়। 2 নাম্বার হচ্ছিল রিটার্নের পাশাপাশি সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট বলতে, যেমন আমি এমন একটা ডিসিশন নিব যেটাতে আমার এমপ্লয়ি বেনিফিট কি হবে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে, জাস্ট 2 মিনিট সময় নিচ্ছি। আর এক্সটার্নালিটিস বলে একটা টপিক আছে ইকোনমিক্সে। ধরেন আপনি একটা এরিয়াতে প্রোডাকশন করেন, সে ফর এক্সাম্পল আমরা হচ্ছিল একটা প্রোডাকশন প্লান্ট, সে ফর এক্সাম্পল। এখন আমি প্রচুর পরিমাণে কার্বন ইমিশন করছি ওই এলাকার। ধরেন এটা হচ্ছিল একেবারে যদি বলি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল। আপনি ধরেন সিলেটের একটা কোনো একটা জোনে আপনি এরকম ধরেন হাওড়া এলাকায় একটা ফ্যাক্টরি দিয়েছেন, যেখানে হচ্ছিল আপনার প্রচুর ইমিশন আছে। আপনার ইমিশনের কারণে যদি ধরেন আপনি সুনামগঞ্জ এরিয়াতে দিয়েছেন, তো সুনামগঞ্জ এরিয়ার আশেপাশের নদীর মাছ মরে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আপনি তো প্রোডাক্ট বিক্রি করছেন, সে ফর এক্সাম্পল আপনি গার্মেন্টস প্রোডাক্ট বিক্রি করছেন বা বানাচ্ছেন, আপনার তো প্রফিট ঠিক আছে, বাট আপনার ওয়ার্কাররা তো ওই এলাকাতেই থাকে, তাই না? যে কোম্পানিটা থাকবে, ওয়ার্কাররা তো ওই ফ্যাক্টরির আশেপাশে থাকে। আপনি একটু চিন্তা করেন, আজকে থেকে 5 বছর পর্যন্ত হয়তো এটার ইম্প্যাক্ট নাই, বাট 7 বছর 8 বছর পরে গিয়ে যতগুলো মাছ মারা গেল, বা ওই এলাকার যে আপনার ধান চাষ হতো সেটা কমে গেল, ফলন কমে গেল, তো তাদেরকে কি করতে হবে? এই ডেফিসিটটা মিট করার জন্য ঢাকা থেকে তাদেরকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট মানে ওই এলাকাতে মোবিলাইজ করতে হবে। সো সে যখন ঢাকা থেকে কোনো প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে যাবে, এটার প্রাইসিং কত হবে? এখন যদি সে ভাত খাইতে পারতো বা চাল কিনতো সে ফর এক্সাম্পল 60 টাকায়, আপনি ঢাকা থেকে যখন মানে ট্রাভেলিং কস্ট সহ যখন যাবে, এটা হয়ে যাবে 100 টাকা ধরেন। এই যে 40 টাকা বাড়বে, সে তো বলবে যে আমার কস্ট অফ লিভিং বেড়ে গেছে। আপনাকে বলবে না 7 বছর পরে? এই টাকাটা কে দিবে? আলটিমেটলি তো আপনিই দিবেন। আপনি ওয়েজে মিনিমাম ওয়েজ বলে এই টাকাটা রিভিউ করবেন না। এই যে বেনিফিটটার কথা আমি বলছি বা কস্টিং এর কথাটা আপনি বলছি, আপনি আজকে যে দূষণটা করলেন, এই দূষণটা তো আপনি 7 বছর পরে বাকি সকল জীবনের জন্য মানে ওই এলাকার বায়োডাইভার্সিটি আপনি চেঞ্জ করে দিয়েছেন। তার মানে কি ওই এলাকার মাছ, ওই এলাকার খাবার সব দূষিত হয়েছে। এইটার জন্য যে পরিত্রাণের উপায়, এগুলোর জন্য তো আপনিই পে করবেন। আপনি এখন জেনে বুঝে পে করেন অথবা না জেনে বুঝে পে করেন, আলটিমেটলি তো আপনাকেই পে করতে হচ্ছে। পয়েন্টটা কি বোঝা গেল? এইটা হচ্ছে আমাদের ক্লাইমেট রিলেটেড যে ডিসক্লোজার, মানে আপনি কত টাকা আসলে ক্ষতি করেছেন আর আপনার কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, এই জায়গাটা বোঝার ব্যাপার। এই জিনিসগুলো ডিটেল আউট করতে হবে। আজকে আমরা যেটা করেছি শুধুমাত্র আউটলাইন দাঁড় করেছি। আর যে জায়গাটা আমরা বলেছি যে আপনি শুধু এটা কনসিডার করবেন না, মানুষের ভালো চিন্তা করবেন, সোসাইটির ভালো চিন্তা করবেন। আর লাস্টে যেটা বলেছে যে যারা একটু বিত্তশালী দেশ আছে তাদের দেখবেন যে তারা যে প্রজেক্ট গুলো নেয় এগুলোতে সোশ্যাল বেনিফিট বেশি, মানে মানুষের কোন কষ্টটা লাঘব করার জন্য প্রজেক্ট নিতে পারি, প্রফিটের জন্য করে না। এটা একটা লেভেল পর্যন্ত পৌঁছার পর আপনাকে হয়তো ফিলান্থ্রপিটা বা আপনার হিউম্যানিটিটা চিন্তা করতে হবে। এইটুকুই আমরা আজকে পড়েছি, আর কিছু না। সো তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্ত রাখি স্যার। আপনাদের কাছে কতটুকু ভালো লেগেছে আই এম নট শিওর, বাট স্টিল ইনশাআল্লাহ উই উইল ডু সামথিং মোর। নেক্সট ক্লাসে আমরা আর একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিসকাশনে আসলে হয়তো আর একটু ক্লিয়ার হবে। স্যার ওভার টু ইউ স্যার। জি নাজমি স্যার, ওভার টু ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ রাজীব। তো আমরা আজকে এখানে শেষ করতে পারি? ইয়েস স্যার।
জি জি স্যার 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 আসসালামু আমার একটু আলাইকুম হোয়াটসঅ্যাপে যাইতে হবে স্যার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্যার আমি নাই আচ্ছা জি, আমি তো হোয়াটসঅ্যাপে লিংক দিয়েছি চ্যাট বক্সে, একটু খেয়াল করেন। স্যার বারবার জি, থ্যাংক ইউ স্যার। চ্যাট বক্সে লিংক দেওয়া আছে, কেমন? জি স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আগামী ক্লাস থেকে আপনারা অবশ্যই, আমাদের খুব সমস্যা হয় কারা আমাদের পার্টিসিপেন্ট আমরা বুঝতে পারি না উইদাউট আইডি। যেটা হয় এখানে অনেকে আছেন আমাদের পার্টিসিপেন্ট না এই কোর্সের, বাইরেও লোকজন আছেন, ফ্রেন্ডদেরকে শেয়ার করেছেন লিংক। তো হাউএভার কোনো সমস্যা নেই সেই লিংক শেয়ার করলেও, কিন্তু নেক্সট ক্লাস থেকে আইডি এবং নামটা একসাথে দিয়ে দিন, কেমন? জি, জি স্যার। মিস্টার মাহমুদুল হাসান চৌধুরী কিছু বলবেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার জি, স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের সোর্স ম্যাটেরিয়াল গুলো কি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে শেয়ার করা হবে? না, ডাইরেক্ট আপনাদের মেল করা হবে। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো জি, মাচ অস্থির হবেন না, পাবেন, কেমন? জি, মিস্টার কৌশিক। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। জি, গত সপ্তাহে আমরা যে একটি এক্সাম দিয়েছিলাম, তো সেটার রেজাল্ট কি দেয়া হবে না আচ্ছা, এই রেজাল্টটা পরে? হচ্ছে এটা আমাদের জানার জন্য যে আপনার নলেজ লেভেলটা কতটুকু, ফার্স্ট অফ অল, তারপর দিয়ে দেওয়া হবে, আর সবাই দিয়ে দেখ। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানে আমরা 75 এর ভিতরে আউট অফ 75 আমরা দেখলাম হাইয়েস্ট ইজ 70। ভেরি অনেস্টলি স্পিকিং, এটা আমি কেন, আরো সাস্টেনেবল এক্সপার্টরা যদি পরীক্ষা দেয় তাও এত মার্ক পাওয়া সম্ভব না আনলেস উইথ দ্য হেল্প অফ ইন্টারনেট। হাউএভার আমরা এটা ডিসকাস করবো পরে, আগে সবাই দিয়ে নিক। জি, মোহাম্মদ মুস্তফা জামান। স্যার আমরা আসলে একটু শেখার জন্য যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আপনারা ক্লাস নেন, এগুলো যদি একটু আগে শেয়ার করা হয় আমরা না একটু আগে সরি, হ্যাঁ আমি চ্যাট বক্সে এটা পড়েছি, বাট এটা আমরা আগে দিব না আপনাকে, তখনই দিব আগে ক্লাস শেষ হোক। যেমন রাজিবুল যখন পাঠাবে আমাদেরকে, তারপরে আমরা এটা পাঠাবো। আর রেকর্ডিংটা এখন শেষ হয়ে যাবে।